잘하게 하네요. 그런 카메라 하나 한다니까. 저거 다 위에 다. Right, now we sit, now we sit. 자, 이제 지금 관객 여러분들 여기서 안내 말씀을 드리겠습니다. 잠시 후 2024 코리아 슈퍼리그 2라운드 첫 번째 거리입니다. 코리아 슈퍼러피 리그 Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. 2024 코리아 슈퍼 럭비 리그 2라운드에 막이 올랐습니다. 여러분 안녕하십니까? 오늘 경기 2라운드 경기를 보내드리게 될 텐데요. 오늘 도움 말씀에 최재섭 해설위원, 윤태일 해설위원과 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 지난주에 있었던 경기는 굉장히 뜨거운 태양 아래서 선수들이 경기를 펼쳤다고 한다면 오늘은 좀 비가 내리고 있습니다. 이 럭비 리그가 요즘 또 럭비가 인기가 굉장히 많아졌잖아요. 그런 데 있어서 이 대회 굉장히 의미가 있다고 볼 수 있을 것 같습니다. 네, 올해 3회차를 맞이하는 코리아 슈퍼 럭비 리그는 안정적인 대회 운영, 경기 수 확보, 그리고 선수들을 위한 휴식일 제공, 그리고 럭비의 인기 스포츠화를 추구하는 대회입니다. 그렇습니다. 오늘 그 럭비의 이 많은 인기를 또 끌어주는 첫 번째 경기가 준비가 되고 있는데, 첫 번째 경기가 바로 이 실업팀과 대학팀의 가장 잘하는 팀이라고 볼 수 있는 고려대학교와 현대글로비스의 맞대결이 되겠습니다. 네, 그렇습니다. 일단 오늘 경기 포인트는 현대글로비스가 지난 경기에서 상무와의 경기에서 좋은 경기를 보여줬지만 세트피스에서 조금 아쉬운 장면들이 많이 나왔거든요. 그 일주일간 보완하는 과정에서 좋은 결과가 있으면 오늘 경기가 굉장히 좋게 잘 풀릴 것 같고요. 반면 고려대학교 같은 경우는 백스에 굉장히 좋은 선수들이 포진이 잘 돼 있습니다. 그렇습니다. 포워드들이 얼만큼 잘 싸워주느냐에 따라서 경기 결과가 좌우될 것 같습니다. 자, 전반전 화면 왼쪽이 현대글로비스고요. 오른쪽 빨간색 유니폼이 고려대학교가 되겠습니다. 네. 지금 순간이 가장 긴장되는 순간이죠. 아무래도 그러다 보니까 선수들도 이렇게 몸을 좀 이렇게 두드리면서 긴장을 풀고 있는 모습들을 저희가 확인할 수가 있습니다. 네, 중앙에서 드롭킥으로 10m 라인을 넘기는 킥을 차서 킥오프로 경기가 시작되는데요. 처음 시작 5분이 가장 중요하기 때문에 첫 킥오프와 캐치가 어떻게 되는지 지켜보시는 게 관전 포인트가 될 것입니다. 그렇습니다. 오늘 첫 번째 경기 현대글로비스와 고려대학교, 현대글로비스의 킥오프로 출발합니다. 현대글로비스와 고려대학교의 양 10번 간의 대결을 주의 깊게 보시면 좋을 것 같습니다. 지금 대학 그 최고로 평가받는 10번 김현진 선수와 실업 최고의 10번인 정보현 선수가 만났는데요. 서로 간에 어떤 경기 운영을 보여줄지 좀 기대가 됩니다. 그렇습니다. 자, 일단 현대글로비스가 하프라인 근처에서 일단은 초반 몸싸움을 좀 해주면서 부딪히고 있는 모습을 확인할 수가 있습니다. 네, 초반에 고려대학교가 킥오프로 캐치를 하지 못했고 현대글로비스가 좋은 공격을 이어가고 있습니다. 자, 럭형성 이후에 오른쪽으로 이동하면서 일단 왼쪽 측면을 좀 활용하고 있는 현대글로비스예요. 네.
선수가 고려대학- 넘어지면 모여서 러크를 형성하게 되고 뒤에 가상의 업사이드 라인이 생기게 되는데요. 그렇죠. 지금 고려대학교 선수가 포진되어 있는 모습을 보실 수 있습니다. 고려대학교는 지난 경기와 같이 수비에서 굉장히 좋은 압박을 가하고 있습니다. 현대글로비스는 저 압박을 어떻게 풀어낼지 기대가 됩니다. 패스 아, 좋았고요. 자, 그 사이로 정확하게 속도를 아. 붙이면서 빠져나옵니다. 자, 일단은 다리를 김찬- 걸면서 넘어 들어갔습니다만 공이 살아 있어요. 끝까지 뛰어갑니다. 김찬주 선수의 좋은 돌파였고요. 자, 일단은 남윤준 선수가 끝까지 따라가면서 공을 따보려고 하고 있는데 오히려 고려대학교의 럭이 형성이 됐어요. 위험 지역이기 때문에 네, 럭을 형성하고 결국은 킥으로 위험 지역을 벗어나는 공격을 할 것입니다. 자, 위험 지역 고려대학교 빠져나갈 필요가 있겠습니다. 하지만 이 압박을 통해서 계속해서 이 라인을 잡아주고 있는 현대글로비스예요. 키커가 킥을 잘 찰 수 있게 지역적으로. 인골 지역까지 공을 뒤로 빼주면서 터치가 되지 않았고요. 그렇습니다. 자, 속도 붙이면서 천천히 올라가고 있는 김찬주입니다. 네, 작년까지 고려대학교 선수로 활약했던 김정수 선수 실업팀에 입단해서 후배들과 함께 경기를 하고 있습니다. 또 하나 재밌는 것이 지금 고려대학교 6번 김원주 선수랑 현대글로비스의 7번 김찬주 선수가 형제입니다. 그렇습니다. 예, 그 대결도 지켜보시면 재밌을 것 같습니다. 오, 사이를 빠져나옵니다. 오른쪽으로 연결. 아, 자, 일단은 끝까지 집중력 가져가면서 수비해줘야죠. 고려대학교 지금 수비 좋습니다. 고려대학교 수비 시스템이 어느 정도 자리를 잡은 느낌이고 네. 결국은 실업팀 상대로도 좋은 수비를 보여주고 있습니다. 그렇습니다. 자, 왼쪽에서 두드려 봅니다. 천천히 이러다가 좌우에 있는 윙들을 활용한 공격들이 굉장히 강했던 글로비스예요. 네. 자, 가운데 사이를 빠져나옵니다. 오늘 윙으로 출전하고 있는 백종훈 선수죠. 그렇죠? 네. 피지컬적으로 굉장히 우수한 선수입니다. 자, 라인 근처. 트라이. 자, 트라이가 된 것으로 인정이 됐습니다. 자, 첫 5분이 중요하다는 말씀을 드렸고 제가 첫 킥오프의 캐치 그리고 킥이 중요하다고 말씀드렸는데 첫 캐치가 정확히 이루어지지 않았고 현대글로비스가 계속해서 공격권을 유지할 수 있었고 전진해서 결국은 득점까지 이루어지는 트라이가 이루어졌습니다. 자, 오늘 경기 첫 번째 트라이는 현대글로비스의 손끝에서 나오게 됐고요. 결국은 이 킥오프 이후에 강한 압박이 고려대 선수들을 굉장히 힘들게 만들었던 것 같아요. 네, 맞습니다. 지금 뭐 페이지가 끊기지 않고 킥업에서부터 트라이까지 이어진 것 같은데요. 아주 좋은 플레이를 보여줬습니다. 자, 다시 한번 네, 보겠습니다. 백종훈 선수의 돌파가 좋았고 그 볼이 상대가 정비되기 전에 빨리 나와서 픽업한 볼을 트라이까지 연결시켰습니다. 역시 피지컬적으로 현대글로비스가 조금 더 우수한 점이 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 트라이를 하게 되면 수직으로 뒤로 나와서 뒤로는 얼마든지 나올 수 있죠. 네, 그렇습니다. 네, 컨버전 킥으로 2점을 추가 득점할 수 있는 기회가 주어집니다. 자, 정부현 선수가 컨버전 킥을 준비하고 있고요. 킥이 좋은 선수죠. 네, 맞습니다. 정보현 선수 올해 첫 경기인데 첫 킥인데요. 한번 지켜보겠습니다. 자, 숨을 고르면서 정부현 선수라면 무난하게 득점을 할 것으로 보이는 위치에서 킥을 준비하고 있어요. 네, 각도도 좋고요. 들어가나요? 안 들어갔습니다. 자, 오른쪽으로 미스가 벗어나면서 결국은 들어가진 않았습니다. 네, 선심의 깃발이 올라갔으면 들어가는 거였는데 이미 선심들이 뛰어나오는 모습을 보고 안 들어갔다는 걸 알 수 있었습니다. 일단 뭐 자. 첫 킥은 0점을 잡는다는 생각으로 하는 건데 들어갔으면 좋았을 텐데 좀 아쉽긴 하네요. 자, 컨버전 킥이 들어가진 않았습니다만 트라이로 먼저 5점 획득하면서 출발하게 되는 현대글로비스고요. 고려대는 일단 그 시작 5분이 굉장히 타이트하게 출발을 하게 됐네요. 선수들이 모이면서 가운데 돌파를 시도하는 현대글로비스. 곧장 럭을 형성했습니다. 네, 자, 그 네. 플레이로 럭에서 빠르게. 다시 또 황정우 픽업해서 선수. 나오는 좋은 플레이였어요. 황정우 연결됐고. 선수가 빠져나왔고 이모 씨가 이모 몰아붙입니다. 자, 끝까지 버텨요. 예. 강하게 충돌합니다. 현대글로비스는 첫 경기와는 좀 다른 모습을 보여주고 있는 또 패턴이 좀 바뀐 모습도 보이고 있는데요. 네네. 아무래도 공이 미끄러운 또 상황이기 때문에 오히려 짧게 빠른 러크 사이드 공략을 하는 모습을 볼 수 있습니다. 자, 패스를 줄 듯하면서 왼쪽 연결해 봅니다만 패스의 호흡이 조금 맞지 않았습니다. 네, 네, 문정원 남- 선수가 네. 앞으로 놓치고 말았네요. 저번 경기엔 후반전에 교체 투입됐었죠. 네, 맞습니다. 남유준 선수가 오늘은 풀백으로 나왔는데요. 남유준 선수는 일단 피지컬적으로도 그렇고 킥도 굉장히 긴 선수고 뭐 전 백스에서는 전 포지션을 소화할 수 있는 그런 유틸리티적인 백스라고 생각을 합니다. 네. 그렇습니다. 전 아마 창단 멤버일 거예요. 네, 남유준 맞습니다. 선수가. 예.
그래서 현대글로비스는 제가 날짜까지 기억을 하는데요. 아. 2015년 12월 15일에 창단을 한 팀입니다. 그렇습니다. 네. 그만큼 또 이 럭비를 좋아하는 사람들 입장에서는 현대글로비스라는 팀이 인기가 많을 수밖에 없잖아요. 또 네, 현대글로비스는 전통적으로 좀 기복이 없는 안정적인 팀이라고 할 수 있어요. 그렇습니다. 자, 오늘 오늘 경기 첫 첫 번째 스크럼 아닌가요? 스크럼에서 쓰러졌습니다. 네, 6번, 7번 형제끼리 형제 지금 대결을 얼굴을 한번 맞대고 지켜보실까요? 있죠. 네. 7번에 김찬주 선수, 6번 고려대학교 6번에 김원주 선수. 네, 형제가 얼굴을 맞대고 힘 대결을 어떤 기분일까요? 하는 모습입니다. 가서 직접 물어보지 않으면 그렇죠, 뭐. 보통 이 대학 선수들이 바로 이 실업팀으로 간다는 게 쉽지 않은데 그런 네. 것들도 만들어냈던 김찬주 선수였어요. 네, 그렇습니다. 공은 투입이 됐고요. 뒤쪽으로 빠져나오면서 결국은 이 백스의 공격력을 바탕으로 좀 밀어붙일 필요가 있는 고려대학교인데 네. 이걸 잘 알고 있는 현대글로비스가 포워드 쪽에서의 압박이 굉장히 잘 되고 있습니다. 오늘 비가 오기 때문에 양 팀 다 킥으로 인한 공격들을 많이 할 것 같은데 그래서 뭐 일부러 남준준 선수를 뒤로 풀백으로 뺀 것도 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 정부현. 경기 전에 그 고려대학교 이광문 감독을 만나봤었는데요. 네. 물러서지 않겠다, 우리는 네. 힘 대결 하겠다라는 얘기를 네. 했는데 고려대학교 첫 번째 스크럼 좋은 모습 보여줬습니다. 자, 하프라인에서 왼쪽 윙을 이용해서 공격을 시도해 봅니다. 이모시. 이모시 선수. 포워드 패스였죠. 네. 아무래도 고려대학교 선수들이 이모시 선수를 많이 이제 견제를 하고 있는 것 같습니다. 네. 읍맨 럭비단이랑 경기에서도 용병 선수들한테 조금 약한 모습을 보여줬거든요. 고려대학교 선수들이 아무래도 특별히 좀 주문을 받은 게 아닌가 생각이 드네요. 자, 앞쪽으로 달려 들어가 보는 과정이었습니다만 이모시에게 전달하는 과정에서의 이 패스가 너무 앞쪽으로 쏠리게 되면서 반칙이 됐습니다. 네. 이모시 선수는 작년까지는 포워드, 그리고 고등학교 때까지도 포워드를 보는 선수였던 네. 걸로 기억을 하는데 올해는 13번 센터로 활약을 하고 있습니다. 고등학교 때부터 쭉 지켜봤는데 성장 속도가 어마어마하게 빠릅니다. 자, 오늘 경기 두 번째 스크럼. 자, 밀리지 않으려고 하는 고려대학교 하지만 힘으로 밀어붙입니다. 네, 잘 빼냈고요. 하지만 스크럼이 밀리면서 공격을 한다는 것 자체는 상대에게 압박을 받으면서 공격을 하는 것으로 보실 수 있습니다. 그렇습니다. 왼쪽으로 선택합니다. 자, 스피드가 좋은 좋았어요. 왼쪽 라인을 타면서 킥으로 갑니다. 아주 좋은 킥. 자, 과연 속도 싸움 오! 달려가요. 이준희 선수 아닌가요? 자, 네. 어쩔 수 없이 일단 자, 킥으로 처리할 공격의 수밖에 없었습니다. 성공입니다. 그렇죠. 방금은 좋은 패스가 연결됐고 그렇죠. 빈 공간에 킥을 찾거든요. 그래서 수비가 걷어냈기 때문에 좋은 위치에서 고려대학교의 공격을 이어갈 수 있는 이문기 선수는 네, 공격의 성공이라고 얘기할 수 있겠습니다. 공격적인 킥이었습니다. 그렇습니다. 당황할 수밖에 없었는데 일단은 백종원 선수가 침착하게 일단 라인아웃을 만들어냈어요. 좋은 네. 위치에서. 하지만 이제 5m 앞에서 고려대학교의 네. 라인아웃이 시작되겠습니다. 자, 어떤 선택을 할지 긴 공간을 선택했는데요. 놓쳤어요. 놓쳤어요. 자, 이렇게 되면서 공격의 흐름이 끊길 수밖에 없는 고려대학교입니다. 하지만 현대글로비스도 다시 위험 지역을 벗어나기 위한 킥으로 응수를 킥 하겠습니다. 패스를 네. 자, 멀리 오. 가기보다 네. 왼쪽으로 연결을 해봤는데 좋은 그대로 라인아웃이 시도였는데요. 됐네요. 네, 5m 지점보다는 멀어졌지만 다시 22m 안에서 라인아웃이 이루어지기 때문에 다시 한번 고려대학교는 정비를 하고 공격을 이어나갈 수 있겠습니다. 앞서 라인아웃 상황에서 고려대학교가 라인아웃을 좀 길게 가져갔단 말이에요. 그렇죠. 어떤 선택을 한 이유가 뭘까요? 일단 고려대학교만의 그런 사인 플레이겠죠. 뭐 전술적으로 뒤쪽으로 던져서 상대적으로 취약한 쪽으로 공략하겠다. 자, 이번엔 앞쪽이었는데요. 이번엔 읽혔습니다. 네. 비가 오고 지금 볼이 미끄러울 때는 초반에는 안정적인 선택을 하는 것이 좋습니다. 그렇습니다. 자, 하지만 고려대학교 아직 공격이 굽히듯이 않고 네. 퀵플레이를 통해서 빠르게 빠져나오고 있어요. 네, 페이지 플레이가 연결되고 있고요. 자, 가운데로 빠져나옵니다. 자, 강한 백스를 이용한 스피드를 이용할 필요가 있겠는데 요리조리 빠져나와 봅니다만 형님들 앞에서는 만만치 않습니다. 정부현이 막아 세웠어요. 좋습니다. 찬스예요. 자, 오른쪽으로 차근히 페이지를 늘려가면서 공격 범위를 늘려가고 있는 고려대학교입니다. 오동. 패스가 정확하지 않았습니다. 자, 오히려 이렇게 되면서 현대글로비스 천천히 몰고 올라가고 있는 이승은 럭 뒤쪽으로 길게. 좋은 패스예요. 자, 이렇게 되면서 혼자 달려갈 수 있는 선수. 스피드. 네. 네. 인골 지역 안으로 들어갔고 네, 그 일단은. 볼을 바깥으로 보냈습니다. 그렇습니다. 김현희 선수가 걷어내면서 일단은 한 고비를 넘기고 있는 고려대학교. 네. 정부현 선수의 아주 좋은 패스였습니다. 상대가 찬 볼이 인골로 들어갔고 그 볼이 데드가 됐기 때문에
인골 드롭아웃으로 경기를 재개하겠습니다. 인골 드롭아웃은 인골 라인에서 공을 한번 튕긴 다음에 상대에게 차는 경기 재개 방법입니다. 자, 요즘 이 럭비가 초반 아까 그 오프닝에서도 말씀을 드렸지만 굉장히 인기가 많아지고 있고 관심이 많아지고 있다는 걸 느끼는 게 다양한 프로그램들이 또 제작이 된다고 들었어요. 네, 지금 고려대학교 14번 이준희 선수도 네, 그렇죠. 여러 가지 프로그램에 공천, 출연하고 있는 걸 제가 본 적이 있는데요. 네. 럭비가 또 공중파에서 드라마도 제작된다고 하고 또 럭비를 소재로 한 넷플릭스에서의 또 럭비 서바이벌 예능도 만들어진다는 기사가 공식화됐는데요. 네. 럭비가 많이 인기 스포츠로 향해 가고 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 자, 그만큼 이 선수들 입장에서도 이제 이 인기가 들어올 때, 물 들어올 때 놓쳐야 되거든요. 맞습니다. 그렇기 때문에 이 코리아 슈퍼럭비 리그가 그러한 그 도화선이 되는 대회가 됐으면 좋겠습니다. 그럼 매스컴에 많이 노출이 되면 선수들도 힘이 나고요. 자기들이 뭐 주인공은 아니더라도 TV에서 내가 하는 스포츠가 나오면 굉장히 자부심이 생긴 것 같아요. 그렇습니다. 아무래도 그 길을 먼저 걸어오셨던 두 분이시기 때문에 또 네. 감회가 또 남다를 것 같기도 하고요. 네, 럭비 자체가 알려진다는 것 자체는 럭비를 경험하셨거나 럭비를 선수하셨던 분들, 뭐 좋아하시는 분들에게 모두에게 자부심을 주는 좋은 일인 것 같습니다. 그렇습니다. 자, 앞선 장면은 아까 고려대학교의 회심의 킥이었고요. 하지만 그 기회를 살려내지 못하면서 득점으로 가진 못했던 고려대학교입니다. 자, 세 번째 스크럼 다시 한번 고려대학교 뒤쪽을 빼내면서 갑니다. 자, 하지만 읽혀요. 일단은 김찬 네, 선수가 지금 쓰러트려 놨습니다. 네, 스크럼이 밀린다는 건 이런 의미거든요. 그렇죠. 네, 안정적인 볼이 백스로 연결되거나 공격이 이루어질 수 없는, 일단 상대에게 압박을 받고 시작할 수밖에 없는 이런 모습을 볼 수 있습니다. 그렇습니다. 백스 입장에서는 스크럼이 안정화되지 않으면 플레이하기가 굉장히 어렵습니다. 다시 한번 럭. 자, 뒤쪽에서 킥으로 앞쪽으로 길게 보냅니다. 그대로 품에 안았고요. 백종훈. 자, 요리조리 빠져나오면서 타카노 선수가 들어가고 있습니다. 쇼타 선수가 들어와 있네요. 순간 22번으로 봤던 예. 것 같은데 선수 교체가 있었나요? 다시 한번 럭. 오른쪽으로. 자, 결국은 그 센터를 두드리면서 기회를 살펴보고 있는 현대글로비스입니다. 네, 페널티예요. 자, 난 릴리스 더 볼. 볼을 단순히 안 놨다기보다는 지면에 넘어졌을 때는 즉시 볼을 놓아야 되는데 더블 무브먼트가 있었다라는 심판의 판정이었습니다. 굴러가는 모습을 보실 수 있었죠. 고려대학교는 지역적으로 좋은 우위를 점할 수 있는 그런 페널티를 얻었습니다. 그렇습니다. 이렇게 되면서 고려대 쪽으로 턴오버가 됐고 킥을 통해서 또 라인아웃 당길 수 있는 기회가 생긴 고려대학교예요. 네, 이번 경기는 서인수 주심이 심판을 보고 계시는데요. 아. 지금 아시아 럭비 심판 패널로 활동을 하고 계시고 이번에도 국제대회 파견을 갈 예정인데 좋은 판정을 기대하겠습니다. 오늘 또 재밌는 것이 지금 고려대학교 백스 선수들이 다 전원 헤드기어를 거의 다 찼어요. 네. 오늘 한번 해보겠다는 의지죠. 그만큼 또 많이 부딪히겠다라는 생각인 것 같은데요. 네, 맞습니다. 자, 길었던 라인아웃이 또 범실이 나오게 되면서 현대글로비스의 공격권이 됐습니다. 네, 세트피스에서 공격권을 일단 확보하는 것이 가장 중요한데요. 자, 속도를 붙여요. 버드 패스입니다. 앞으로 네. 패스를 했죠. 그런 부분들이 지금 고려대학교가 초반에 잘 이루어지지 않다 보니까 점수는 5대 0이긴 하고 15분 동안 잘 지나갔지만 좋은 찬스를 못 살리고 있는 좀 안타까운 모습을 보여주고 있는 부분도 있습니다. 그렇습니다. 그만큼 이 현대글로비스의 포워드 라인의 압박이 굉장히 대단하다라고 볼 수 있을 것 같고 반면 이 고려대학교는 좀 포워드들 버텨줘야 백스들이 좀 자유로운 공격 흐름을 만들어갈 수 있을 텐데 그런 지난 OK금융그룹의 은맨전의 맞대결과는 좀 다른 양상으로 경기가 흘러가고 있어요. 네, 럭비 자체에는 굉장히 처음 보시는 분들은 어려우실 수 있는데요. 럭비는 또 단순하게 생각하면 공격의 궁극적인 목표는 득점이고 수비의 궁극적인 목표는 상대방에게 볼을 뺏는 것입니다. 소유권을 뺏어오는 것이거든요. 그렇습니다. 네. 자, 뒤쪽으로 연결하면서 왼쪽으로 크게 가봤는데 확실히 비가 오다 보니까 선수들이 그렇죠. 공을 한 번에 캐치를 하지 못하고 있어요. 네. 그래서 저런 실수들이 나오면 이제 스크럼으로 경기를 재개하니까요. 포워드들이 체력적으로 많이 부담을 느낄 수도 있을 것 같습니다. 그래서 제가 그 럭비를 보시는 데 있어서 두 가지 기본적인 원리를 설명드리고 싶은 거는 첫 번째는 경쟁의 원리라고 해서 네. 럭비는 모든 요소에서 경쟁을 허용하는 스포츠입니다. 두 번째는 지속성의 원리라고 하는데 모든 요소에서 지속성을 지켜야만 공격을 이어갈 수 있는 건데요. 네. 방금도
고려대학교 선수가 공을 놓쳐서 지속성을 잃었기 때문에 현대글로비스의 스크럼의 볼 투입권이 주어지게 되는 것입니다. 그러니까 공격이 실패를 한 것이 되는 것이고요. 그렇죠. 이게 큰 원리를 알게 되면 좀 더 재미있게 또 경기를 지켜볼 수 있을 것 같습니다. 경쟁에서 승리한 거고요. 현대글로비스는. 자, 결국은 이 스크럼 이후에 시원한 공격 흐름 왼쪽으로 빠져줍니다. 지금도 포워드 패스인 것 또 포워드 같습니다. 패스 예. 나왔어요. 네. 럭비는 공을 옆으로 혹은 뒤로만 패스할 수 있는데 공이 앞으로 나갔다 패스가 되었다라는 심판의 판정이 있었습니다. 화면상으로 봤을 때도 앞으로 나가는 것처럼 보였어요. 현대글로비스 입장에서는 이 굉장히 스크럼을 잘 짜고 빠져나오는 장면까지는 좋았습니다만 이후에 공격을 왼쪽이나 오른쪽에서 사이드에서 전개를 하는 과정에서 실수가 계속 나오고 있습니다. 저희가 초반의 예상과는 조금 다르게 네. 원래 팀 컬러대로 지금 패스 플레이를 지금 양 팀이 다 운영을 하고 있거든요. 그렇습니다. 초반에는 킥으로 네, 저도 좀 하지 않을까라는 생각을 했었는데 또 비가 있기 때문에 실수가 많이 나올 거를 예상해서 킥 공격을 많이 할 줄 알았는데 예상 외로 아주 좋은 패스도 공격을 전개하고 있습니다. 자, 빠져나오는 과정에서 네. 공을 오히려 뺏겼어요. 자, 이렇게 되면서 스크럼에서의 우위를 계속해서 점해 나가고 있는 현대글로비스입니다. 그렇습니다. 결국은 볼의 소유권을 가져왔기 때문에 현대글로비스 수비의 성공입니다. 자, 이렇게 되면서 하프라인 근처 공을 버티고 있는 모습을 확인할 수가 있고요. 유동환 오른쪽으로 빼줍니다. 이모씨 강한 충돌이 있었어요. 자, 러크가 형성됐고 계속해서 전진하는 현대글로비스입니다. 줄 듯 말 듯 하지만 다시 한번 받았습니다. 공격이 지금 성공하고 있는 거예요. 전진을 하고 있기 때문에. 어드밴테이지죠. 자, 태클을 한 사람이 즉시 태클 당한 사람을 놓아줘야 되는데 계속해서 잡고 있었다라는 심판의 판정이었습니다. 태클러 낫 롤어웨이로 네. 보이는데요. 네. 자, 5점을 리드하고 있는 현대글로비스입니다만 선수들 표정을 봤을 때는 이 경기력에 대해서 썩 그렇게 만족하지 못하는 표정들도 보이고 있네요. 아직까지는 양 팀 네. 모두 좀 게임이 안 풀리는 거 네, 아닌가라는. 네, 다시 한번 볼까요? 네, 계속해서 잡고 있었다. 네, 방해하고 있죠. 네, not roll away네요. 이렇게 되면서 일단은 라인 아웃이 됐고요. 네. 좋은 지역으로 올라갑니다. 현대글로비스. 자, 지난주 맞대결에서는 세트피스에서 조금 아쉬움이 있었던 현대글로비스인데 어떻게 또 보완을 해서 왔을지요. 이승우 선수 스로잉입니다. 자, 길게 이번엔 뒤쪽에 잘 받아줬고 네. 볼을 형성할 듯 하면서 오른쪽으로 빠져나옵니다. 왼쪽으로 밀어붙여요. 서포트 도와주면서 라인을 끌어올리고 있는 글로비스. 자, 이모씨가 빙글 그렇죠. 돌면서 네. 전진합니다. 이번엔 플레이 올립니다. 괜찮다라는 네네네. 심판의 판정이었어요. 태클이 분리됐다라고 심판은 본 것 같습니다. 왼쪽에서의 그렇고. 약간의 노룩 패스가 있었습니다만 호흡이 조금 맞지는 않았습니다. 네. 네, 아직 좀 네. 비가 온 상태였기 때문에 네네네. 공이 미끄러운 것 같습니다. 양 팀 모두 좀 핸들링 에러가 많이 나오고 있고 스크럼도 평소 경기보다는 많이 짜고 있는 상황이고요. 박예찬 선수. 네. 아주 피지컬적으로 좋은 선수고요. 라인아웃에서 점퍼로서 좋은 역할을 해주는 선수입니다. 이번 시즌 첫 선발이죠. 네. 자, 현대글로비스는 작년 2차 대회에서 우승한 이후에 전국체전에서도 우승을 하면서 이 실업팀에서의 최강자로서 면모를 또 확실히 굳히게 됐는데 이번 올해 있는 슈퍼 럭비 리그에서도 우승하겠다라는 각오를 보여줬단 말이죠. 그렇죠. 작년에 2차 리그 우승 그리고 그 다음에 이어진 전국시즌 우승으로 정상에 올라온 팀이라고 얘기할 수 있겠습니다. 1차 리그 때도 좋은 모습 보여줬고요. 3위를 결국 기록했지만 마지막에 그 한전을 꺾고 마지막을 장식함으로써 세 팀이 다 동률이 됐었거든요. 득실차로 인해서 3위가 되긴 했지만 아주 좋은 모습 보여줬었습니다. 고려대학교의 위험 지역에서 스크럼. 자, 뒤쪽으로 보내봅니다. 빠져나오면서 왼쪽을 선택해요. 그래도 공잘 뺐고 놓쳤어요. 네. 네, 하지만 현대는 찬스. 예. 아쉽습니다. 다 계속해서 제가 강조하고 말씀드리지만 스크럼이 굉장히 중요한 게 이런 부분이에요. 맞습니다. 네. 왜냐하면 스크럼이 밀린 상태에서는 공격 옵션이 줄어들 수밖에 없고 방금은 공을 빨리 빼내서 들고 나오긴 했지만 그 다음에 할 수 있는 옵션들이 줄어들 수밖에 없는 것이 밀리는 스크럼의 단점이라고 얘기할 수 있겠습니다. 그렇습니다. 그러다 보니까 현대글로비스 입장에서도 고려대학교의 그 다음 수를 너무나 잘 파악하고 있다라는 걸 느끼는 장면들이 계속 나오고 있습니다.
아마도 8명의 포워드 선수의 체력적인 부분도 계속해서 마이너스가 되고 있을 거예요. 고려대학교 선수들은. 뒤쪽으로 천천히 빼면서 가운데로 연결을 해봅니다. 오, 좋은 패스! 좋았어요. 그리고 이모시의 트라이입니다. 네. 남유진 선수의 정말 아름다운 패스였습니다. 오늘의 두 번째 트라이 이모시의 손끝에서 나오면서 현대글로비스가 5점을 더 추가합니다. 제가 그 현대글로비스는 기복이 없는 안정적인 팀이다라고 말씀드렸는데 이렇게 한 방을 해줄 수 있는 이모시 선수 같은 선수들이 요소에 배치되어 있다 보니까 결국은 결정력 있는 트라이를 성공할 수 있었습니다. 제가 봤을 때는 저 정도의 플레이면은 뭐 뉴질랜드 올블랙스와도 못 먹지 않을까. 그렇게 생각합니다. 아주 좋은 패스와 아주 좋은 서포터였습니다. 이모시 선수. 네, 상대가 없는 곳으로 찔러주는 패스와 그렇죠. 네, 공간을 침투한 이모시 선수의 근데 이모시 돌파가 선수가 좋았습니다. 결과적으로 트라이는 했지만 저는 이제 15번 남유진 선수가 좋은 패스를 했던 게 조금 더 그렇죠. 잘 떠서 이렇게 갖다 대니까 딱 먹어줬던. 그렇죠. 사실 떠주는 것도 능력이고 받아 먹는 것도 능력입니다. 좀 잘 떠주고 잘 먹으면 더 좋겠죠. 그렇습니다. 좋은 위치에서의 트라이였기 때문에 컨버전킥 깔끔하게 성공시키면서 2점을 추가하는 현대글로비스입니다. 윤태일 해설위원이 네. 이제 원래 10번 포지션을 오랫동안 받고 네네. 또 국가대표도 오래 했거든요. 그래서 주로 이제 주는 그렇죠. 쪽을 좀 더 얘기하시는 박수를 거 받아야 아닌가. 돼요. 네. 네, 저는 주로 받는 입장이었거든요. 최섭 위원이랑은 뭐 대학교 1년 선배이기 때문에 제 패스를 잘 받아 드셨죠. 네. 주고받고 그래서 네. 득점을 제가 호흡이 참 많이 잘 했는데 맞았던. 저는 오히려 돌판 선수가 잘했다고 생각을 사실은 했었어요. 네, 그렇죠 뭐. 알겠습니다. 스코어는 12대 0이 됐고 네. 현대글로비스가 리드를 많이 잡고 있습니다. 높은 공중볼 싸움에서 일단 잡고 위치를 잡아주고 있는 현대글로비스. 자, 다시 한번 가운데를 돌파해 보는데요. 일단 고려대학교가 앞에서 몸으로 잘 부딪혀주고 있기는 합니다만 결국은 이게 좋았어요. 경기가 흘러갔을 때 선수들의 체력적인 부담이 좀 걱정이 될 수밖에 없습니다. 네, 터치가 됐었죠. 백종훈 선수가 돌파하는 과정에서 태클이 이루어졌고 라인 밖으로 나가서 터치가 되었습니다. 그렇습니다. 정말 예상과는 다르게 킥옵션을 많이 사용하지 않네요. 네, 태클이 조금 높은 거 아니냐라고 생각을 했었는데 사실은 이전에 있던 태클 때문에 높이 변화가 일어났고 네. 우연한 접촉에 의해서 넘어졌기 때문에 심판은 플레이 온이라고 생각했던 것 같습니다. 그렇습니다. 자, 고려대학교도 이 초반에 트라이를 당한 이후에 좀 많이 흔들릴 거라고 생각을 했습니다만 잘 버텨주고 있어요. 네, 김정욱 선수. 럭 가운데로 자, 뒤쪽으로 빼주면서 이 호흡이 맞지 않는 장면들이 자주 나오고 있습니다. 오히려 위험적으로 네. 빠져나가요. 아주 좋은 리커버리입니다. 오 좋아요. 이문기 선수. 자, 오히려 버텨주면서 올라옵니다. 스피드가 좋은 장점이 있는 선수였죠. 이문규가 잘 버텨주면서 일단은 위험적에서 어느 정도 벗어나는 데 성공하고 있는 플레이오네요. 오히려 이모시 빠져나옵니다. 럭이 아니었다라는 판정이죠. 네, 아주 좋은 상대가 판단이었어요. 없었거든요. 네. 자, 순간적으로 허점이 생기고 있어요. 자, 왼쪽 연결이 됐고요. 자, 천천히 몰고 올라오고 있는 현대글로비스 황정욱 선수가 몰고 올라오는 주인공입니다. 가운데 자 거의 다 올라와 있는데요. 서포트 붙어주면서 밀어붙이고 있습니다. 바깥에 또 원정호 선수가 또 기다리고 있죠. 넘어진 선수를 자 놔줘야 거의 되고요. 올라와 있는 네. 상황. 네. 10cm 정도 남았어요. 자 직접 돌파 하지만 버텨줍니다. 막아내네요. 다시 한번 럭. 고려대도 지키려는 집중력 놓지 자와, 않고 있습니다. 네. 네. 뚫으려는 자의 대결입니다. 자, 조금씩이나마 밀어붙이고 있습니다만 예, 못했어요, 공간을 내지 트라이. 않고 있는 고려대. 굉장합니다. 자 결국은 트라이입니다. 득점으로 인정됐습니다. 김찬주. 형이 먼저 트라이를 하네요. 현대글로비스 동생이- 김찬주의 트라이. 막지는 못했네요. 박성구 진 코치 모습이 보이는데요. 네. 자, 계속해서 문을 두드렸던 현대글로비스인데 아. 잘 막고 있다가 결국은 김찬주 선수에게 빈 공간을 허용하면서 트라이를 5점을 내주고 말았습니다. 하지만 그 전에 고려대학교가 마지막 문을 잠그는 두 번, 세 번의 네. 수비는 정말 좋았다고 얘기할 수 있겠습니다. 저는 저런 상황에서 사실은 잘 못 막았거든요. 최섭 위원님께서는 이제 항상 사이드에 계셨기 때문에 저런 주로 수비를 지시를 네, 했죠. 네, 저기 경험을 막으라고. 못 해보셨을 거예요. 자, 킥을 준비하고 있고요. 스코어는 17대 0.
두 분의 호흡이 참 잘 맞으시는 것 같아요. 감사합니다. 오늘 처음 같이 해보는데 너무 떨려가지고 어제 잠을 한숨도 못 자가지고. 무난하게 컨버전킥 득점으로 이어가면서 2점을 추가하는 현대글로비스. 아까 그 네. 박성구 코치 네네네. 모습 잠깐 나왔는데요. 네네네. 네. 윤태일 해설위원과는 저랑 이제 대학 관계가 있죠. 예, 대학 네. 동기죠. 대학 동기고 뭐 상무도 같이 나오고 둘도 없는 친구라고 저는 그렇게 생각합니다. 저 박성구 코치는 아마- 그렇게 생각하는지는 잘 모르겠어요. 아이, 그렇게 생각하실 거예요. 네. 아까 뭐 경기 전에 잠깐 만났는데 좀 어색했어요. 오히려 경기 너무 전이라 긴장해서 그랬을 수도 그럴 있어요. 것 같습니다. 자, 스코어는 19대 0이 됐습니다. 네. 자, 고려대학교 입장에서는 본인들의 트라이 장면이 한 장면 정도 나와줘야 이 네. 분위기를 반전시킬 수 있을 것 같은데 좀처럼 뚫어내는 게 여의치는 않습니다. 아무래도 스크럼이 불안정하다 보니 플레이 자체가 준비한 플레이가 많이 나오질 않는 것 같아요. 네, 그 부분이 조금 아쉬워요. 근데 실업팀 상대로는 충분히 잘하고 있는 경기고 스코어도 19대 0, 네네. 13분밖에 안 남은 상황이지만 잘하고 맞습니다. 있거든요 지금. 네. 자, 공을 살짝 놓칠 뻔했습니다만 일단 리커버리가 되면서 네. 소유권은 고려대학교. 자, 이제 공격이 연속으로 이루어져야 되고 소유권을 지켜야 되고 전진해야 됩니다. 네. 고려대학교는. 다시 한번 럭. 자, 가운데로 연결을 시키면서 빠져나옵니다. 뒤쪽. 자, 결국은 이 속도를 좀 살려줄 필요가 있을 네, 텐데. 수비의 성공이에요. 네. 전진하지 못한 것이죠. 네, 지금 이모 씨랑 경합이 붙었습니다. 네, 넘어졌죠. 네. 볼이 더 플레이되지 않는다라고 심판이 판단했기 때문에 언플레이어블 볼이라고 해서 스크럼으로 네, 현대가 공격을 이어가겠습니다. 넘어지고 싶지만 넘어지지 않도록 막았거든요. 자, 다시 한번 보시죠. 넘어졌다면 놔줘야 되는데 그렇죠. 넘어질 수 없게 어떻게 보면 가뒀는데 그렇죠. 그 볼이 이제 더 이상 플레이되지 않다 보니까 스크럼으로 상대방에게 공격권을 넘겨주게 됐습니다. 스코어는 19대 0. 결국은 그 뒤에서 그러니까 수비가 전진해서 뒤에서 태클이 이루어졌다는 것 자체가 수비의 성공이라고 얘기할 수 있어요. 스크럼이 되면서 빨리 가기보다는 전진을 선택하고 있어요. 그렇죠. 이렇게 되면 그렇죠. 현대글로비스는 옵션이 많아지는 거예요. 어드밴테이지죠. 네, 백스에 줄 수도 있고 자, 오른쪽으로 서대준. 킥을 통해서 공간을 열었습니다. 네, 포워드를 몰아놓고 스크럼이 돌아갔기 때문에 상대 그 수비수들의 6번, 7번 선수들이 안으로 말려 들어갈 수밖에 없는 그렇죠. 상황이 되는 거거든요. 그러면 또 이 블라인드 사이드라고 해서 이 바깥쪽 공간이 예, 여유가 생기는 그렇죠. 네, 여러 가지 옵션이 생기는 장면을 보실 수 있었습니다. 그렇습니다. 그렇기 때문에 이 럭비에서의 꽃이라고 할 수 있는 이 스크럼이 얼마나 중요한지를 여실히 또 보여줬던 장면이었어요. 네, 스크럼에서 페널티가 나왔고 페널티에서 옵션을 여러 가지 선택할 수 있는데 그 중에 킥을 차서 공격적인 이득을 얻고 라인아웃을 선택했습니다. 정말 힘든 경기를 이어가고 있는 고려대학교. 고려대학교 선수들도 이 4학년 주축 선수들의 이 포워드 라인들이 좀 많이 빠지게 되면서 네. 1학년 선수들이 포워드를 외치를 하고 있는데 그러다 보니까 힘에선 조금 밀릴 수밖에 없어요. 그렇죠. 지금 보면 고려대학교는 1학년 선수가 포워드에 3명이 포진되어 있거든요. 1번, 3번, 5번 선수들인데요. 그렇습니다. 뭐 아무래도 실업 선수들이랑 상대하기에는 조금 체력적으로 부족하지 않나. 자. 그렇게 생각합니다. 오늘 경기 첫 번째 볼. 자, 밀어붙이는 현대글로비스. 계속해서 전진할 수 있는 집단 기술이라고 할 수 있고요. 백스까지 참여해서 계속해서 전진하고 있는 현대글로비스입니다. 자, 공 들고 빠져나오고 있습니다. 고려대학교 잘 맞고 자, 있어요. 많이 올라왔어요. 네. 네, 넘어졌고 럭으로 전환됩니다. 자, 결국은 몰을 형성하면서 많이 올라와 있는 현대글로비스입니다. 다시 한번 인골 앞에서 고려대학교 수비 치열하게. 좋아요. 자, 고려대도 계속해서 집중을 해주고 있고요. 오른쪽으로 공간이 열리는데요. 아, 그리고 마무리까지. 정현식 선수. 잠시만요. 아직 패스인가요? 트라이 선언하지 않은 걸로 보여서 잠시만. 지금 포워드 패스라고 심판이 판정을 했습니다. 그렇습니다. 자, 순간적으로 오른쪽 공간을 연 것까지는 좋았습니다만 정현식 선수에게 연결되는 과정에서 포워드 패스가 인정이 됩니다. 다시 한번 보시죠. 쇼타 선수. 네. 여기서 약간 포워드 패스였다라고 주심은 선언을 했고 트라이는 인정이 되지 않았습니다. 그렇습니다. 정말 날카로운 또 시선으로 정확한 또 판단을 내렸던 주심이었습니다. 네, 또 그 럭비에서는 선심을 AR, 어시스턴트 레프리라고 해서 심판을 도와주는 역할을 하기도 합니다. 그래서 선심이
판정에 있어서도 주심에게 조언을 해줄 수 있는데요. AR과의 소통을 통해서 확인한 후 포워드 패스를 선언했습니다. 자, 공의 위치가 뺏겼어요. 페널티죠. 페널티예요. 스크럼에서 반칙이 일어났기 때문에 페널티가 나왔습니다. 그렇습니다. 볼이 투입되는 과정에서 반칙이 있었고요. 다시 스크럼이에요. 현대글로비스 입장에서는 뭐 나쁘지 않습니다만 고려대 입장에서는 계속해서 이렇게 스크럼이 만들어진다는 게 부담으로 다가올 수밖에 없을 것 같습니다. 그렇죠. 고려대 입장에서는 스크럼이 계속 불안전하기 때문에 옆에 6, 7번인 프랑카 선수들도 수비하기 굉장한 부담이 있는 것 같습니다. 네, 제가 처음에도 말씀드렸지만 경쟁의 원리, 지속성의 원리에서 경쟁에서 졌기 때문에 우리의 소유권을 빼앗겼고 다시 결국은 현대글로비스가 좋은 기회를 얻었습니다. 자, 고려대학교의 위험 지역 천천히 몰고 올라갑니다. 이번에도 힘으로 밀어붙여요. 달려 들어가면서 거의 올라왔고 마무리까지. 페널티 트라이예요. 트라이예요. 페널티 트라이. 네. 계속 지속적인 반칙이 일어났고 반복적인 반칙 혹은 이 반칙이 일어나지 않았더라면 트라이가 될 수 있는 네. 상황에서 네, 그렇죠. 심판이 페널티 트라이를 선언했습니다. 페널티 트라이 같은 경우는 센터에서 페널티 트라이가 주어지고 네. 추가적인 컨버전은 하지 않아도 괜찮습니다. 그렇습니다. 컨버전 없이 7점이 주어지죠. 한 번에 7점을 얻을 수 있었던 앞선 장면이었고요. 오히정이 계속된 반칙이 일어났다. 그래서 이 스크럼의 중요성을 제가 오늘도 계속 강조하고 있는데 그렇죠. 네, 이런 부분들이 나올 수밖에 없는 상황이 나오는 것이고 또 오늘 고려대학교의 좀 아쉬운 점을 얘기하고 있지만 네네. 그만큼 고려대학교의 기대감이나 네. 또 고려대학교가 그만큼 잘해왔기 때문에 안타까운 마음이 드는 것도 사실인 것 네, 같아요. 그렇습니다. 그만큼 기대나 기준이 높아졌다는 뜻이겠죠. 페널티 트라이가 되면서 7점을 한 번에 획득했던 현대글로비스. 고려대학교 입장에서는 힘든 전반전을 보내고 있습니다. 남은 시간은 7분 40초 정도가 남았네요. 현대글로비스는 이제 스코어가 조금 벌어지기 시작하니까 킥옵션을 조금씩 사용하는 것 같습니다. 안정적으로 경기 운영을 이어나갑니다. 대학생 선수들을 상대로 실업팀이 맞대결을 펼치고 있기 때문에 어떻게 보면 좀 방심하거나 이런 모습을 또 보여줄 만도 한데 전혀 네. 그런 모습을 보여주지 않고 좀 본인들의 실력을 마음껏 보여주고 있는 글로비스 선수들입니다. 네, 또 작년에 점수차도 58대 6 정도가 났기 때문에 사실은 지금 뭐 크게 차이 나는 경기 양상이라고 할 수는 없어요. 자, 이번에도 킥으로 전개. 자, 앞쪽으로 길게 고려대학교가 위험 지역에서 벗어나 봅니다만 그대로 품 안에 안겼습니다. 고려대학교는 지난 은맨 럭비단과 경기에서 어떻게 보면 자기들이 할 수 있는 모든 네. 걸 신나게 하고 나온 듯한 느낌을 주는 좋은 경기를 보여줬거든요. 그렇습니다. 또 인상 깊었던 게 거의 경기 시간이 끝나가는 시점까지 트라이를 완성시켜내면서 경기에 대한 집중력을 또 보여줬던 고려대학교였습니다. 그렇죠. 스코어는 많이 낮지만 전반전부터 굉장히 좀 빠른 템포로 선제 트라이까지 획득했던 그런 좋은 경기력을 보여줬습니다. 그렇습니다. 자, 점수는 26대 0. 오히려 전반 후반으로 가면서 킥이 좀 더 늘어나는 네. 체력을 안배하고 후반전을 준비하는 모습을 네. 보여주고 있고요. 자, 앞선 있었던 페널티 트라이의 장면까지 힘에서 확실히 이점이 있는 현대글로비스였기 때문에 또 만들어낼 수 있었던 득점 장면이 아니었나 싶습니다. 남은 시간은 6분. 라인아웃 준비하고 있는 현대글로비스. 자, 좀 길었는데 오히려 이걸 고려대학교. 따내고 있는 건 고려대입니다. 네, 럭으로 전환되고 자, 빠르게 붙어주면서 그 다음 공격 흐름을 놓치지 않으려고 하고 있는 고려대. 가운데로 빼주면서 왼쪽 공간을 열어봅니다. 자, 두 명 사이. 좋았어요. 저 패스가 연결됐더라면 네네네. 상대에게 아주 위협이 될 수 있는 패스였는데 퀵플레이 연결했습니다. 자, 현대글로비스. 이준희 선수가 앞서 있었던 이문규 선수에게 좀 패스를 하려다가 정확하게 연결이 되진 않았고요. 이후에 킥플레이가 잘 되지 않으면서 흐름이 다시 한번 끊겼습니다. 고려대학교는 좋은 카운트 어택 찬스입니다. 고려대학교는 이런 카운터 어택을 잘 살려야 될 것 같습니다. 스크럼에서 불안정하기 때문에 공격을 시도를 잘 못하고 있는데 이렇게 턴오버가 됐을 때 좋은 공격으로 이어나가야 됩니다. 자, 오른쪽이 잘 아, 되지 않았고 됐어요. 공간 가운데서 열었습니다. 나태웅. 자, 뒤쪽에서 태클 걸어봤습니다만 되지 않았고요. 곧바로 서포트 그리고 킥플레이 왼쪽으로 빠져나옵니다. 자, 여기서 패스가 좀 정확하지 않았어요. 아쉽습니다. 다시 이모시 턴오버가 됐고 이모시 선수 계속해서 나갑니다. 자, 이모시의 강한 공격력. 좋은 템포예요. 자,
계속해서 페이지 늘려가고 있는 글로비스. 킥으로 앞쪽으로 한 번에 내줍니다. 네, 터치가 됐고 그 전에 어드밴테이지가 있었기 때문에 네. 돌아와서 페널티가 주어집니다. 그렇죠. 옵사이드가 있었죠. 어드밴테이지이기 때문에 조금 더 도전적인 플레이를 한 거죠. 현대글로비스 입장에서는. 자, 다시 한번 보겠습니다. 자, 이걸 낚아챘던 이모시였고 3명의 선수가 좀 붙어보려고 했었는데 자, 이런 게 바로 일당백이라고 할 수 있을 것 같습니다. 버텨주면서 라인을 끌어올리는데 도움을 줬던 이모시의 앞선. 결국 플레이가 공의 좋다 소유권을 선수. 가져온 현대글로비스의 수비의 성공이었고 좋은 찬스로 이어졌었는데 다시 이제 공을 놓쳤죠. 자, 가운데 자, 2명 사이를 빠져나오는 건 쉽지 않은데요. 일단은 박민규 선수가 공을 따냈는데요. 손을 러크 상황에서 손을 땅에 짚었다라는 핸즈 언더그라운드라는 판정이 있었습니다. 지금 그렇습니다. 현대글로비스의 22번 쇼타 선수 제가 조금 그 정보를 들었는데요. 굉장히 디시즌 메이킹이 좋은 그러니까 앞을 보면서 플레이를 하는 그런 선수라고 하더라고요. 그래서 지금도 페널티킥으로서 지역적으로 터치를 해서 좋은 공격을 할 수 있었음에도 불구하고 상대 수비가 방심하고 있는 사이를 통해서 퀵 플레이로 전개를 했던 것 같습니다. 그렇습니다. 쇼타 선수가 지금 포지션이 어디에서 뛰고 있죠? 지금 보니까 풀백인 것 같은데요. 네. 남유진 선수가 센터로 올라오고 쇼타 선수가 풀백으로 간 것 같습니다. 결국은 뭔가 본인이 직접 달리기보다는 선수들에게 패스를 연결하고 링커 역할을 해주는 선수라는 좀 시야가 얘기죠. 굉장히 넓은 선수라고 네. 들었습니다. 자, 이번에도 긴 라인 아웃 정확하게 연결이 됐습니다. 김정욱 선수 네, 좋아요. 네, 피지컬이 좋습니다. 자, 끝까지 뒤쪽에서 따라 붙어주면서 럭 형성 빠르게 빠져나오고요. 브라인드 사이드 약속된 플레이죠. 자, 오른쪽 김현진 선수 오른쪽 라인 타면서 됐어요. 그리고 달려갑니다. 오민택 선수 멋진 트라이. 고려대학교의 소중한 트라이 나왔습니다. 좋았어요. 좋은 플레이였어요. 결국은 기본에 집중하는 것이 중요하다라고 생각을 했는데 라인아웃에서 그 볼을 정확히 확보했고 네. 그 다음 돌파, 그 다음 약속된 백스 플레이에서 반대로 나오는 연결이 좋았습니다. 다시 한번 보겠습니다. 이 1학년, 트라이 장면 네. 굉장히 좋았습니다만 이 오민택 선수에게 연결이 되기 이전 흐름들이 굉장히 그렇죠. 유기적이었던 고려대학교였어요. 네. 정확히 약속된 플레이를 모든 선수들이 이해하고 준비했기 때문에 이뤄질 수 있는 팀 플레이 트라이였습니다. 그렇습니다. 전반전 이제 시간이 거의 끝이 났는데 트라이를 성공해내면서 5점을 추가해내는 고려대학교. 이러면 또 힘이 나죠. 예, 이 트라이로 인해서 후반전 경기 양상이 또 바뀔 수도 있는 그런 상황이 연출될 것 같습니다. 그래서 세트 피스에서 지금 고려대학교가 볼을 정확히 확보하고 그 다음에 하나, 둘, 네. 세 번째 약속된 플레이가 나올 수 있는 플레이까지만 연결되면 이렇게 좋은 모습을 보여줄 수 있습니다. 그렇습니다. 보통 프로업 선수들이 트라이 하기가 쉽지가 않은데 그것도 한 30m 되는 거리를 질주해서 오민택 선수가 아주 멋있게 다이빙 트라이로 득점을 했습니다. 자, 김현진이 컨버전 킥을 준비하고 있고요. 그 윤태일 해설위원은 네. 겨울에도 그 고려대학교 선수들이 전지훈련하는 모습을 같이 보고 참가를 했다고 들었는데요. 근데 이제 어떤 것들을 고려대학교가 보셨어요? 이제 제가 살고 있는 이제 거제도로 매년 동계 훈련을 오는데요. 가끔 한 번씩 시간 될 때 가서 훈련하는 거 보면은 훈련 강도도 굉장히 높고 이런 플레이가 나오는 게 그런 강도 높은 훈련이 있어서 그렇지 않나라는 그런 생각이 듭니다. 자, 들어갔습니다. 컨버전 킥 성공시키면서 2점을 추가하는 고려대학교. 고려대학교는 저도 비슷한 얘기를 들었는데 네. 브레이크다운이라고 해서 네, 이제 네. 상대방과 경합 과정의 훈련 혹은 완전히 컨택하는 이런 시합과 같은 훈련을 그렇죠. 아주 네. 많이 했다고 들었습니다. 보통 자, 다시 한번 보시죠. 좋은 네. 패스였어요. 자, 김원준 그리고 선수. 그 다음 좀 패스 착하게 좋았고요. 스스로 마무리하기보다는 열려있는 선수를 정확하게 판단을 하면서 네. 트라이를 만들어냈던 고려대학교. 아무래도 약속된 플레이를 성공시키니까 팀 전체가 분위기가 확 올라가는 그런 느낌을 받습니다. 네, 마지막에 약 30초 정도 남았네요. 네. 현대글로비스의 킥오프 라인 들어가자. 그대로 네. 벗어났어요. 그렇죠. 이게 참 재밌는데요. 그렇죠. 꼭 이게 이 득점을 당하고 그 다음 킥오프에 집중력이 떨어지든지 아니면 그렇죠. 상대방의 길을 살려주든지 그렇죠. 이런 경우들이 굉장히 많이 나와요. 이건 심리적인 거라고 저는 생각을 하는데 맞습니다. 자, 결국은 이 라인을 넘어가지 못하면 4프라임으로 다시 돌아오고 있는 양 팀입니다. 하지만 이제 스크럼 자체가 고려대학교에서 유리한 옵션이 아닐 수밖에 없기 때문에 오. 어떻게 전반을 마무리할지를 잘 봐야겠습니다.
자, 일단 스크럼을 준비를 하고 있는 두 팀이고요. 그리고 센터 스크럼에서는 다양한 옵션들이 많습니다. 코리아 슈퍼럭비 리그 2라운드 첫 번째 경기 현대글로비스와 고려대학교. 고려대학교는 무리를 하지 않고 전반을 마무리할지 또 새로운 시도를 할지를 한번 봐야겠습니다. 아, 페널티예요. 3번이 뒤로 당기는 네. 풀링을 했다라는 심판의 사인이 있었습니다. 지금 부저가 울렸는데 현대가 어떤 판단을 할지. 자, 전반전은 일단 시간이 모두 흘렀고요. 네. 3점을 직접 찰 수도 있고 전진하는 옵션을 살 수도 있고 경기를 네. 전반을 종료하는 선택을 했습니다. 그렇습니다. 자, 2024 코리아 슈퍼 럭비리그 2라운드 첫 번째 경기 현대글로비스와 고려대학교의 맞대결 26대 7. 현대글로비스가 점수 차이를 좀 많이 벌리면서 마무리를 지었습니다만 후반전 마지막에 고려대학교의 저력도 보였던 장면이었습니다. 그렇습니다. 고려대학교 젊음의 패기, 대학생 선수다운 좋은 플레이 보여줬고 현대글로비스 또한 실업팀으로서 완성된 플레이를 많이 보여주는 전반전이었다고 생각합니다. 고려대학교 같은 경우는 잘 버텨줬다고 생각을 하고요. 전반전 끝나기 직전에 트라이를 한 것이 후반전에 어떤 경기력에 영향을 미칠지 기대가 됩니다. 잠시 후 두 팀의 후반전으로 돌아오도록 하겠습니다. 인천 럭비 경기장입니다. 자, 여러분, 이제 전반전이 끝이 났는데 저희가 후반전 시작하기 전에 마이크 소리가 너무 크지 않아요? 네. 조금만 우리 음향 감독님 조금만 줄여주시면 너무나 좋을 것 같고요. 우리 후반전 시작하기 전에 와주신 여러분들과 함께 경품 추첨을 진행을 해 보도록 하겠습니다. 우리 추첨에 오기노 마사지 오케이 금연으로 배구단 감독님께서 직접 뽑아주시겠습니다. 여러분 아마 입장하실 때 경품 번호, 선목 티켓 받으셨을 겁니다. 그래서 현장에 놓이는 거죠.
taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the news off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, 'cause I'm great at that. Oh. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. you are not as tough as Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, who are not as tough as me. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, who are not as tough as me. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times, 'cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times, 'cause anything worth doing is a tough climb. 'Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make my
고대가 바람을 I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. 2024 코리아 슈퍼 럭비리그 두 팀의 맞대결이 펼쳐지고 있고요. 현대글로비스와 고려대학교의 맞대결 전반전 26대 7로 마무리가 됐습니다. 앞서 설명해드리지 못했던 현대글로비스의 라인업부터 소개를 해드리도록 하겠습니다. 포워드부터 일본의 최강산, 이승은, 원정호 선수, 4번 룩의 박예찬, 이현재 선수고요. 박준범 그리고 김찬주 선수, 넘버 8의 황정욱 선수입니다. 백스에는 허재준, 정부현, 문정호, 이모시, 백종은, 남유준 그리고 정현식 선수까지 이름을 올려놓고 있는 현대글로비스입니다. 자, 이에 맞서는 고려대학교의 라인업도 소개해드리도록 하겠습니다. 포워드부터 소개를 해드릴 텐데요. 오민택, 이민재, 최성일 선수가 앞쪽에 포진을 하고 있고 나태웅과 유동환, 김원주와 박민규 선수가 포워드로 위치를 하고 있습니다. 넘버 8의 김재영, 9번 백스부터 서준석, 김현진, 김정욱, 오신균, 이문규, 오동호, 이준희 선수까지 이름을 올려놓고 있는 고려대학교입니다. 자, 두 팀의 맞대결 전반전은 조금 일방적이긴 했습니다만 막판에 이 고려대학교의 트라이가 굉장히 인상 깊었던 전반전의 장면들이었습니다. 네, 아주 그 라인아웃에서 약속된 플레이로 굉장히 멋있는 트라이를 성공했는데요. 라커룸에서 전반전 끝나고 이강문 감독이 어떤 지시가 있었을지는 모르겠습니다만은 아무래도 정신도 그렇고 신체적으로 무장을 해서 후반전에 좋은 경기를 보여줬으면 좋겠습니다. 자, 잠시 후에 이제 후반전을 출발하게 될 텐데 현재 지금 경기를 펼쳐지고 있는 서인수 주심이 관장을 하고 있고요. 제1선심에는 홍승희, 2선심에는 백상훈 선심께서 수고를 해주시겠고 TMO는 정삼영 심판께서 수고해 주시겠네요. 네, 고려대학교는 젊음의 패기, 대학생들의 패기, 그리고 도전. 또 사실은 어떻게 보면 잃을 게 없기 때문에 부담 없이 경기할 수 있는 팀이기도 하거든요. 그렇습니다. 그렇죠. 저도 현역 시절에는 뭐 실업팀 선배님들과 그 시합을 할 때는 뭐 대학팀들끼리 할 때보다 조금 더 마음 편하게 플레이를 했던 것 같습니다. 네, 실제로 하지만 대학팀이 실업팀들을 꺾고 네, 또 전국 시즌을 우승한 적도 있었고 네, 고려대학교도. 그렇죠. 네. 또 2003년에 같은 경우는 저희가 또 포스코를 이긴 기억도 나네요. 그렇죠. 저가 대학교 4학년 때 최재섭 위원님이 3학년 때죠. 아무래도 그때 포스코 강판을 이기고 승리했던 그 짜릿한 기억이 아직까지 나네요. 아마 고려대학교 선수들도 이런 기억들 하나하나 만들어가면 좋을 텐데 두 분 선수분들의 이제 옛 기억들을 떠올리면서 고려대학교도 후반전 잘 끌어갈 수 있기를 기대를 해보도록 하겠습니다. 벌써 20년 넘은 일입니다. 그 포스코 강판이라는 팀명 자체가 낯서신 분들이 꽤 많으실 거예요. 네, 포스코는 이제 포스코 강판, 포항 강판, 제철. 포항제철, 포스코 건설, 네. 지금은 현재는 포스코 ENC로 사명을 바꿨죠. 그렇습니다. 자, 고려대학교의 킥오프로 후반전 출발하도록 하겠습니다. 스코어는 26대 7 뒤져 있는 고려대학교입니다. 어드밴테이지입니다. 공이 뒤쪽으로 빠져나오면서 가운데로 빼주고 있는 고려대학교. 김현진 선수, 전반과 반대 양상이에요. 네. 오신기 선수. 현대글로비스가 볼을 앞으로 놓쳤고 고려대학교가 찬스를 잡았습니다. 자, 곧장 찍어내면서 럭이 형성이 됐고요. 가운데로. 최성일,
네, 수비의 전진 성공인 거예요. 이거는. 그렇죠. 다시 한번 럭. 자, 왼쪽에 좀 여의치 않자 가운데 쪽. 자, 호흡이 조금 맞진 않았습니다만 리커버리 됐습니다. 오동호 선수. 스텝 밟으면서 자, 빠져나와 보는데요. 네, 오, 버텼어요. 좋습니다. 계속 달려 하나요? 들어갑니다. 자, 패스해주고 선수들 옆에 붙어 있고요. 좋았어요. 옆에서의 좋았는데 태클. 이모시 선수의 좋은 어드밴테이지. 태클이 나왔고 아직 기회는 이어집니다. 김현진 어드밴테이지가 주어진 상황. 고의적인 노콘으로 보였었는데 네. 페널티가 나올까요? 선수. 네. 네, 선심이 아마도 리포트를 하는 것으로 보입니다. 네. 주심은 놓쳤을 수 있는데요. 순간적으로 어드밴테이지로 돌아가서 스크럼을 주려고 하고 있는 상황 같아 보입니다. 자, 여기서 패스가 전달되는 과정에서 일단은 손으로 네. 한번 끊어냈던 모습이었는데. 네, 그 전 상황으로 돌아가서 스크럼이 주어졌습니다. 지금 15번을 달고 있는 고려대학교 오동호 선수는 저번 경기에서 후반에 교체로 들어와서 트라이 2개를 연속으로 시켰죠. 그리고 이번 경기에서는 바로 선발 자리를 꿰찬 것 같습니다. 네. 자, 후반전 첫 번째 스크럼을 준비하고 있는 양 팀입니다. 네, 첫 전반전에는 경기가 거의 끊어지지 않아서 타임오프를 안 하고 40분 경기에서 그렇게 지연이 되지 않았습니다. 아주 좋은 경기를 했다는 의미죠. 지금은 어떤 상황인지 잠시 경기가 중단돼서 심판이 무엇인가를 체크하고 있는데 선수 교체 같습니다. 자, 스코어는 26대 7. 일단 이 고려대학교가 킥오프 이후에 기회를 잡아가면서 좀 몰아붙이는 장면들을 만들었었는데 이 네. 과정에서 일단은 반칙이 선언이 됐고 18번의 광민기 선수가 광민기 뛰어서 선수. 왔는데요. 주심도 일단 경기장 안으로 본인의 위치로 돌아오고 있는 모습을 확인할 수가 있습니다. 지금 또 네. 심판이 옐로우 카드가 옐로우 나왔어요. 네. 결국은 아까 제가 얘기했던 딜리버레이트 노콘이라고 해서 상대의 공격을 고의적으로 방해하고 노콘을 했다라는 심판의 판정이 나왔네요. 그렇습니다. 자, 앞선 장면이 또 다시 나오게 된다면 설명을 해드리겠습니다만 고려대 입장에서는 굉장히 후반전 좋은 기회를 잡게 됐습니다. 네, 스크럼이 아니라 페널티로 경기를 이어져 가겠습니다. 정현식 네, 아까 선- 리플레이가 네. 나왔던 장면이었었는데요. 그렇죠. 네. 정현식 선수가 10분간 퇴장이면 현대글로비스에서는 굉장히 큰 이 손실인데요. 장면이죠. 네. 그렇습니다. 자, 일단은 어필을 조금 해봤던 이 10번의 김현진 선수였고 이게 네. 받아들여지면서 자, 좋은 위치에서 공격권을 가져가고 있는 고려대학교. 럭 빠져 나왔고요, 왼쪽으로. 좁은 공간으로. 자, 일단 라인으로 몰아세우고 있는 현대글로비스입니다. 네, 볼은 나왔어요. 볼이 앞으로 이동했다. 노콘이라는 판정이네요. 이 볼을 소유권을 지킨다는 거가 사실은 쉽지가 않아요. 이렇게. 네. 그래서 공을 계속 유지하고 공격 이어갈 수 있도록 잘 다뤄야 되는데 넘어지는 과정에서 볼이 앞으로 이동했기 때문에 상대방의 공격권을 넘겨주게 됐습니다. 그렇습니다. 자, 이렇게 되면서 스크럼을 짤 수밖에 없는 양 팀의 선수들이 됐고요. 지금 현대글로비스는 유지훈 선수가 들어온 것 같은데요. 네. 자, 17번의 유준 선수가 들어온 것으로 확인이 됐고요. 네네네. 볼은 투입이 됐습니다. 하지만 스크럼 앞쪽으로 무너집니다. 무너졌고 페널티가 주어집니다. 스크럼이 발목을 잡네요. 스크럼은 사실은 걱정을 좀 했어요. 고려대학교에서 네. 경기 전에도 음. 좀 부상도 있고 저학년이다 보니까 경쟁이 좀 어려울 수 있지만 최선을 다해서 우리는 하겠다라는 얘기를 했는데 아직까지는 좀 경쟁적인 모습을 보여주고 있지는 못하고 있습니다. 뭐 현대글로비스의 박성구 코치도 그렇고 고려대학교 김강식 코치도 그렇고 프로브로서 굉장히 좋은 스크럼 스킬을 갖고 있는 코치들인데요. 뭐 고려대학교 같은 경우는 대학부에서는 굉장히 강한 스크럼을 가지고 있지만 그래도 형들에 비해서는 조금은 아직 부족한 것 같습니다. 자, 하지만 또 이런 기회들을 얻어내면서 선수들이 또 크게 성장을 하는 그렇죠. 기회 좋은 발판으로 경험인 만들면 거죠. 되겠죠. 네네. 이모시 선수 자, 다시 한번 네. 4명을 달고 뛰어봤고요. 자, 이번에 뒤쪽으로 내주면서 킥으로 전개하고 있는 현대글로비스입니다. 쇼터 선수 길게 킥합니다. 다시 한번 킥으로 받아치는 고려대. 이준희 선수. 그리고 앞선 장면에서 선수 한 명이 쓰러져 있습니다만 13번의 이모시 선수 같은데요. 이모시 선수네요. 네. 자, 일단 경기는 계속해서 진행이 되고 있습니다. 이모시 선수가 제가 고등학교 때부터 지켜봤는데 이렇게 네.
다쳐서 넘어져 있는 모습은 거의 처음 보는 것 같은데요. 자, 왼쪽으로 연결시키는 과정에서 공을 살짝 놓쳤던 고려대학교 정구현이었고요. 지금 뒤에 예. 럭 그리고 가운데로 다시 몰고 나옵니다. 자, 김현진 줄듯하면서 선수. 가운데 공간 역시. 열었어요. 좋은 패스. 그리고 오픈 찬스. 계속 가는데 잡을 수 있을까요? 잡지 못하면서 자. 트라이를 찍어냅니다. 김재영 선수. 후반전 고려대학교의 첫 번째 트라이. 네. 상대방의 노콘이 있었고 네. 지금 TMO를 지금 요청하는 모습을 보이는 것 아마 같은데요. 그 김현진 선수의 마지막 패스가 포워드 패스가 아닌가. 그걸 판단- 체크하려고 하는 체크하는 것 건가요? 같은데요. 럭비에서는 TMO라고 해서 텔레비전 매치 오피셜이라는 비디오 판독 시스템을 어떻게 보면 모든 스포츠 중에 가장 먼저 도입한 스포츠 중에 하나인데요. 럭비는 심판의 절대적인 권위를 인정하는 스포츠임에도 불구하고 비디오 심판을 최초로 도입했다는 의미는 네네. 사실 심판의 판정을 위해서 도움을 받을 수 있는 것을 최대한 도움을 받고 최종 결정은 레프리가 내린다는 의미를 또 갖고 있는 제도입니다. 그렇습니다. 트라이가 맞아요. 트라이입니다. 자, 트라이가 인정이 되면서 고려대학교가 후반전 기선제압에 성공합니다. 그래서 마지막 과정에서 스로 포워드가 있었는지 트라이 예스 오 노를 심판이 확인을 했고 TMO의 조언을 받고 최종적으로 판정을 내렸습니다. 고려대학교가 결국은 이 전반전 막판에 만들었던 트라이로 분위기를 끌어올렸고 네. 후반전 시작하자마자 5분 만에 득점을 만들어내는 장면까지 이어집니다. 네, 럭비의 특성이기도 하지만 이모시 선수가 넘어져 있는 장면에서 네. 경기는 계속해서 진행이 됐고 또 그러다 보니까 백스의 수비가 하나 비어 있는 상황이기도 그렇죠. 했었죠. 네. 그리고 정현식 선수까지 이제 신빈이기 때문에 어떻게 보면 두 명의 선수가 빠져 있는 걸로 판단이 네. 됐고 이제 김현진 선수의 아주 좋은 시야였죠. 앞에 공간이 있는 걸 보고 과감하게 돌파를 해서 마지막 패스 연결까지 아주 깔끔한 플레이였습니다. 그렇습니다. 주로 연결하는 선수를 칭찬하시는 어떻게 보면 약간 직업병 같은 건데요. 10번만 보게 되네요. 이게 안으로 굽게 되는 거죠. 자, 김현진 선수의 컨버전 킥. 네. 자, 들어가진 들어가지 않았습니다. 아쉽습니다. 자, 컨버전 킥 들어가진 않았습니다만 일단 5점을 추가하면서 고려대학교가 현대글로비스를 상대로 따라가는 분위기를 만들어 가고 있습니다. 스코어는 26대 12. 14점 차는 트라이 두 예, 개면 그렇죠. 따라잡을 수 있는 점수입니다. 자, 결국은 이 한 명의 선수가 옐로 카드를 받고 퇴장한 상황 그리고 쓰러져 있는 상황 이 선수들의 공백을 잘 활용하면서 따라가는 분위기를 만들었던 고려대학교인데요. 네. 약간 현대글로비스 입장에서 좀 어수선할 수 있겠습니다. 이 기회를 어떻게 살리느냐가 또 고려대학교는 점수를 줄일 수 있는 좋은 기회입니다. 그렇습니다. 정구현 선수의 킥오프 그대로 받아내면서 고려대학교 몰고 갑니다. 자, 후반전이 되다 보니까 과거에는 럭비는 15명이 하는 경기고 지금도 15명이 하는 경기이긴 하지만 그렇죠. 이제는 23명이 80분간 하는 경기다라고 생각하시면 됩니다. 그래서 그렇죠. 교체 선수들이 언제 어떻게 투입돼서 흐름을 바꿀지를 보시는 것도 경기의 관전 포인트가 될 것입니다. 그렇습니다. 자, 속도를 한번 따돌려 보려고 했었는데 여의치 않습니다. 3명의 선수가 붙으면서 막아세웁니다. 오동호 선수. 자, 럭이 일단 형성이 됐어요. 다시 한번 가운데로 패스. 자, 정확하게 그립이 되진 않았습니다만 살려냅니다. 지금 고려대학교 같은 경우는 맞바람을 맞고 있기 때문에 킥옵션을 사용하기가 쉽지가 좋았어요. 않습니다. 좋은 하지만- 패스 다시 한번 연결이 됐고요. 네. 자, 하지만 이 공을 오히려 끊어내고 있는 글로비스입니다. 이현재 좋은 스틸이 나왔고요. 네. 좋은 어시스트 같은 패스가 나왔어요. 그렇습니다. 자, 가운데로 연결. 자, 이렇게 되면서 이 고려대학교의 턴오버가 나오게 됐고요. 글로비스가 몰아붙입니다. 고려대학교는 디펜스의 압박이 굉장히 좋습니다. 양 팀 모두 오늘 그래도 브레이크다운 이렇게 넘어지는 럭크 상황에서 반칙이 아주 많이 나오지 않는 경기를 좋은 경기 보여주고 있습니다. 그렇죠. 특히나 난 릴리즈 더 볼이라는 네네네. 넘어진 선수가 공을 안 놓는 행위가 인터셉 많이 안 스틸! 나와요. 예. 그리고 달려갑니다. 이문규 선수. 와, 자, 앞에 아무도 없어요. 못 잡을 거예요. 네. 야. 달려가면서 네, 결국은 선수. 오늘 경기 트라이를 다시 한번 만들어주고 있는 고려대학교입니다. 이렇게 되면 경기 모릅니다. 그렇습니다. 26대 19가 된다고 했을 때는 네네네네. 경기 양상이 어떻게 흘러갈지 몰라요. 아무래도 전현식 선수의 빈자리가 너무나 큰 것 같습니다. 럭비에서는 15명이 한 경기긴 하지만 한 네네. 명이 없다는 것이 결국 이런 결과를 낳을 수 있는 거거든요. 자, 순간적으로 이 공을 낚아챘고 이후에 주변에 선수가 없다라는 걸 확인하고는 여유 있게 들어와서 트라이를 만들어냈던 고려대학교입니다. 쇼타 선수 제가
전반전에 이제 앞을 보고 플레이한다는 선수로 유명하다고 이제 말씀을 드렸는데 금방도 그런 플레이를 했는데 이문규 선수가 그거를 눈치채고 멋있게 인터셉트를 해버리네요. 이명규 선수는 이제 발이 빠르고 센스가 좋은 게 특징이죠. 저렇게 되면 이제 쇼타 선수는 앞으로 조금 더 과감한 공격을 하기는 쉽진 않을 겁니다. 인터셉트를 그렇죠. 의식할 수밖에 없으니까요. 네네. 컨버전 킥 거의 바로 앞에서 준비를 하고 있고요. 네. 놓치지 않습니다. 이렇게 되면서 2점을 추가하는 고려대학교. 자, 26대 19죠. 결과적으로 실수라는 부분들이 경기에 굉장히 많은 작용을 하는 것 같아요. 그렇죠. 네. 실수를 하지 않는 게 이길 수 있는 가장 빠른 길이다라고 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 인터셉트라는 것은 이렇게 성공했을 때는 득점으로 이루어질 수 있는 방법이기도 하지만 그렇지만 또 안 네. 됐을 때 상대에게 그렇죠. 빈 공간을 내줄 수 있는 또 위험한 도박수일 때가 그렇죠. 있죠. 예. 그렇습니다. 순간 또 이광문 감독의 표정이 나왔는데 굉장히 좀 만족스러워하는 표정이었어요. 네네. 지금 자. 스코어가 말해주다시피 지금 굉장히 근소하기 때문에 고려대학교는 지금 분위기를 계속 이어나가면 좋겠습니다. 그렇습니다. 트라이 한 번이면 동점을 만들 수 있는 점수 26대 19가 됐습니다. 지금 이렇게 되면 압박을 받는 쪽은 현대글로비스가 그렇죠. 되는 것이거든요. 킥오프 높게 멀리 뻗지 못했습니다. 고려대학교는 여기에서 이제 좀 침착하게 자, 진짜 플레이를 이어나가야 됩니다. 가고 있습니다. 양근섭. 자, 뒤쪽으로 내주고요. 자, 결국은 이 백스의 공격력을 살릴 필요가 있는 남아요. 고려대학교. 좋아요, 다시 한번 좋아요. 나갑니다. 남아요. 숫자가 이준현 선수. 많아요. 네. 네. 자, 다시 한번 럭. 고려대학교 백스 플레이가 좀 살아나고 있어요. 네네네. 발 빠른 선수들이 사이드 쪽에 많이 준비가 돼 있거든요. 쇼타 선수. 앞쪽으로 길게. 하지만 선수가 잘 받아주고 있는 고려대. 부상 치료를 네, 하다가 하다가- 공이 날라오니까 안 받을 수가 없죠. 저게 럭비죠. 점수는 26대 19. 그러다 보니까 공이 날아오다 보니까 이 부상을 치료를 받다가도 네, 순간 예. 또 벌떡 일어나서 네. 공을 잡는 모습까지. 이 선수들이 얼마나 럭비를 좋아하고 이 승부에 대한 이 열정이 네. 대단한지를 볼 수 있었던 장면이었습니다. 럭비는 본능적인 스포츠이기 때문에 저런 부분들이 또 팀 동료들에게는 또 힘이 될 수 있는 부분이거든요. 맞습니다. 자, 현재 이 남동아시아드 럭비 경기장에 많은 분들이 찾아와서 경기를 지켜봐 주고 계시는데 이 고려대를 응원하는 팬분들도 있고 그리고 네. 이번 또 캠프를 위해서 언더 15 선수들도 지금 이 경기를 지켜보고 있습니다. 맞습니다. 어제부터 내일까지 15세 이하 선수를 대상으로 드림 캠프라는 프로그램을 지금 운영하고 있는데요. 또 선수들이 국가대표 지도자들에게 지도도 받고 이렇게 네. 좋은 경기도 보는 것이 선수들에게 좋은 꿈과 희망을 줬으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 자, 공 한번 살짝 놓쳤고요. 자, 하지만 이 과정에서 주심의 휘슬. 노콘이고 스크럼입니다. 후반 첫 스크램인가요? 지금? 아마 그런 것 같습니다. 네. 자, 다시 한번 보시죠. 공을 살짝 놓쳤고요. 이걸 이제 서로 경합하는 과정에서 노콘이 됐습니다. 정행 선수 들어옵니다. 자, 결국은 10분의 시간 동안 퇴장했던 이 빈 공간에 트라이를 2번 허용하게 되면서 네. 점수 차를 많이 좁히게 됐던 고려대학교였고요. 또 정현식 선수가 또 이런 과정에서 다시 한번 힘을 내서 네. 만회하려는 또 노력을 할 겁니다. 자, 양 팀의 네. 스크럼. 전현식 선수에 대해서 조금 말씀을 드리면 2014년 인천 아시안 게임에서 같이 이제 선수로 뛴 적이 있는데요. 그때는 대학생 신분이었고 그래서 이제 동메달을 획득하면서 아쉽게 군면제를 못 받은 그런 좀 가슴 아픈 사연이 있습니다. 그렇습니다. 자, 넘버 8 김재영 선수였나요? 아, 황종 선수가 옆으로 공을 빼주면서 일단 조금 전진해 있는 현대글로비스. 계속해서 전진하고 좋은 공격 이어지고 있습니다. 현대는 지금 재정비하고 있죠. 남유준 선수 다시 한번 럭. 반대로 뒤로 연결합니다. 뒤쪽으로 내줍니다. 아, 좋은 태클이에요. 자, 좋은 태클로 일단 한번 저지를 하는데 성공했고요. 다시 한번. 또 선수들이 반칙이 많이 안 나온다, 옵사이드가 많이 안 나온다는 것은 네네. 심판의 매니지먼트도 아주 좋다라는 의미일 수 있어요. 그렇습니다. 심판의 매니지먼트에 선수들이 잘 따라주고 있습니다. 오, 자, 패스가 조금 애매했습니다. 네네. 일단 킥으로 전개하면서 정현식 공이 선수, 전현 선수 왔어요. 정현식. 다시 한번 럭. 정인식 선수는 공을 잡았을 때 뭔가 해낼 수 있는, 이뤄낼 네. 수 있는 선수거든요. 기대감이 있죠. 확실히 트라이 2번 이후에 고려대학교 선수들의 네네. 이 경기력이 분위기가 확 바뀌었습니다. 네. 또 럭비는 15명이 힘을 모아야 되는 스포츠다 보니까 네. 결국은 흐름이나 분위기에 많이 또 좌우가 될 때가 있습니다. 그렇습니다. 네. 자, 타카노 선수가 살짝 몰고 올라와 봤습니다만 고려대학교의 수비 집중력 좋고요. 정현식. 모시 선수가 밖에 있었고 안으로 줬어요.
허재훈 선수죠. 자, 오른쪽 라인 근처 다시 한번 중앙 선택. 좋은 패스 원정호 선수. 자, 빙글 돌면서 조금이라도 앞으로 나가려고 하는 선수들의 의지가 느껴집니다. 압박 좋아요. 자, 계속해서 고려대학교. 붙어주고 있는 고려대, 그리고 서포트도 해주다 보니까 현대글로비스도 조금씩이나마 전진을 하고 있습니다. 고려대학교 수비 시스템이 많이 안정화되는 것으로 보이고요. 결국은 네네네. 이렇게 살아나온다는 것은 상대에게 공간이나 기회를 안 준다는 의미거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 현대글로비스도 결과적으로는 킥을 찰 수밖에 없는 상황이 연출이 되는 거죠. 그렇습니다. 그래서 좋은 수비는 결국은 처음 세트 피스에서 경쟁에서 이기는 것이 좋은 수비고, 뺏겼다면 올라가서 태클을 하는 것이 두 번째로 좋은 수비고, 네. 상대방에게 턴오버를 유발하거나 정비할 시간을 주지 않는 딜레이를 주는 수비가 좋은 수비고요. 결국은 서포트 플레이를 통해서 궁극적으로는 상대방 볼을 뺏어내는 것, 소유권을 차지하는 것이 궁극적인 수비의 목적입니다. 그렇습니다. 자, 고려대학교의 위험 지역에서 라인아웃을 준비하고 있는 고려대학교. 자, 여기서는 실수가 나오면 안 될 텐데요. 뒤쪽으로 길게 오히려 볼을 줍니다. 네, 공이 없는 선수를 태클했었던 것 같아요. 지금 정부현 선수가 풀백 포지션으로 빠져 있는데요. 보니까 지금 현대글로비스는 교체 명단에 백스 선수들이 없습니다. 지금 쇼트 네. 선수가 들어왔기 때문에 나머지 다 그래요? 포워드 선수로. 볼을 안 네. 가지고 있는 선수를 태클했다 모습입니다. 자, 이렇게 되면서 고려대학교가 위험 지역에서 킥을 통해서 앞으로 빠져나올 수 있는 좋은 기회가 됐고요. 시간이 이제 25분, 네. 7점 차. 모릅니다. 지금 네. 앞으로 10분이 이제 이 경기를 좌우할 시간이 될 겁니다. 보통 80분 경기에서 한 60분부터 이제 시작이다라는 생각을 하는데요. 나머지 20분에서 25분 정도 어떤 교체를 통해서 경기의 양상이 바뀔지 지켜보겠습니다. 자, 라인아웃. 80분 내내 최선을 다해야죠. 그쵸. 선수들 입장에서는 시간이 흐르면 흐를수록 굉장히 힘든 그런 시기들을 보내고 있을 거예요. 자, 오히려 이 손끝에 현대글로비스가 닿으면서 턴오버가 나왔고요. 자, 가운데로 오른쪽 공간을 열어보겠습니다. 오른쪽에 이모시가 있습니다. 정부현 선수. 자, 정부현 선수가 달려요. 네, 다부진 네. 러닝을 보여줬습니다. 걸렸어요. 네, 자, 난 결국은 릴리스터 볼이에요. 박민규 선수 7번에 고려대학교 박민규 선수 원래 센터인 선수거든요. 네, 이번 동계훈련에서 플랭커로 전향을 했는데 저 자칼 능력이 굉장히 뛰어난 선수입니다. 네. 한 발 더 나가고 서포트 플레이에서 멀어지는 순간, 네, 기다리고 있다가 여기죠? 7번 선수 볼 잡았죠. 이미 걸린 타이밍에서 페널티가 나왔습니다. 수비의 성공이에요. 지금 골킥을 선택할지 터치를 선택할지 팀원들끼리 좀 고민을 했는데 지금 맞바람이다 보니 골킥은 좀 힘들 것 같고, 그래서 김현진 선수가 터치킥으로 공격을 이어갑니다. 나가지 오, 않았어요. 나갔습니다. 자, 이런 건 또 변수가 될 수 있을 것 같습니다. 네, 정현식 선수 센스 있는 플레이였고요. 현대글로비스의 럭. 가운데로 뒤쪽 내주면서, 자, 오른쪽 공간, 왼쪽 공간을 지금 활용하고 있습니다. 위험합니다. 고려대학교 위험합니다. 다시 이제 자, 일단 태클로 한번 흐름을 끊어주고 있습니다. 위기 뒤에 기회가 온 현대글로비스입니다. 현대는 이 기회를 잘 살려야 될 것 같습니다. 다시 한번 럭. 쇼타 선수 계속 앞을 스캔하면서 공격 방향을 찾고 있죠. 자, 패스 살짝 어색하긴 했습니다만 최강산 선수. 네. 최강산의 커버가 좋았고요. 남행수 선수가 볼을 잡고 연결. 쇼타 자, 전진하는 과정에서 미끄러지면서 쉽지 않습니다. 전진하기는 어려웠습니다. 네. 확실히 전반전에 비해서는 바람이 좀 불고 있기 때문에 네. 선수들 입장에서 경기가 쉽게 흘러가진 않습니다. 지난주에는 좀 이상 고온일 정도로 날씨가 더웠는데요. 네. 오늘은 비도 오고 날씨도 춥고 바람도 부는 기상 상황이 어떤 이변을 만들지 한번 지켜봐야겠습니다. 그렇습니다. 킥옵션을 사용하네요. 자, 일단은 킥을 통해서 앞쪽으로 쭉 전개를 하고 있는 남유준 선수였습니다. 이찬희 선수. 이찬희 선수도 1학년 선수입니다. 자, 좋은 킥. 네, 좋은 킥이었어요. 약간 22 잘못 맞은 듯 했는데. 네, 예. 22m 안쪽으로 들어가서 터치가 됐다면 50-22라는 네. 규칙이 적용돼서 현대글로비스의 볼이 될 수도 있었는데 그렇죠. 그 전에 나갔습니다. 선수 교체가 있는 것 같죠? 자, 고려대학교가 이제 아무래도 1학년 선수들이 많이 있기 때문에 네. 체력적인 부담이 좀 있을 수 있어서 선수들 좀 대거 교체를 해주고 있는 장면. 그리고 럭비 같은 경우는 이제 굉장히 피지컬한 스포츠고 체력이나 힘
뭐 이런 것들이 중요하다고 생각하실 수 있을 텐데요. 네. 당연히 중요한데 사실은 오히려 나이가 어릴수록 잘하는 거라기보다는 노련미, 전성기가 30대 요즘에는 초반이라고 볼 수 있어요. 그렇군요. 완숙미가 있는 선수들이 실제로 힘을 쓸 수 있을 때 쓰는 것이 정말 중요하거든요. 네. 자, 앞쪽에서 끊어주면서 자 오히려 하지만 이 최강선 선수가 끝까지 또 집중해주면서 오히려 따냅니다. 턴오버가 됐네요. 현대글로비스에는 워낙 이제 노련한 선수들도 많고 이제 완성된 플레이를 하는 선수들이 많기 때문에 네. 계속해서 좋은 모습을 보여주고 있습니다. 짧게 페이지를 늘려가고 있어요. 네. 자 오른쪽 쇼타 선수. 자 쇼타 선수가 결국은 중간에서 연결을 하는 네. 역할을 해주네요. 네네. 네. 자 이모씨 오시 빙글 선수. 돌면서 자 결국은 이모씨에게 선수가 몰렸을 때 또 공간이 열리는 현대글로비스입니다. 그렇습니다. 한 명, 두 명, 세 명이 들어가는 모습을 볼 수 있죠. 다시 한번 자 왼쪽으로 킥 킥패스. 왼쪽 라인에 오 좋은 아, 패스가 좋아요. 됐습니다. 아, 오른쪽 좋았어요. 하나요? 그리고 달려가면서 자. 트라이를 찍어냅니다. 아, 좋은 아주 플레이네요. 플레이입니다. 예. 자 순간적인 킥 전개 이후에 오른쪽에 볼이 연결이 되면서 결국은 박찬주 선수가 트라이에 성공합니다. 쇼타 선수의 아주 멋있는 킥패스였습니다. 네, 문정원 선수가 잡고 백종원 선수가 잡았고 안쪽으로 패스. 김찬주 선수가 트라이까지 연결해냅니다. 김찬주 선수의 트라이 아마 이 고려대를 상대로 하는 의미이기 때문에 좀 더 남다르게 느껴질 것 같습니다. 패스도 좋았고 이후에 이제 김찬주까지 연결되는 과정이 정말 유기적으로 잘 흘러갔던 현대글로비스. 쇼타 선수 계속 말씀드리지만 시야가 굉장히 좋네요. 김찬주 발끝에서. 선수가 작년에도 고려대학교에서 좋은 활약을 많이 보여줬거든요. 국가대표로도 활약하고 있죠. 자 김찬주 선수의 트라이로 약간 분위기가 고려대 쪽으로 넘어갈 수 있었던 상황에서 네. 다시 한번 끌어들이고 있는 글로비스. 김현진 선수의 그 페널티킥 노터치가 조금 아쉬운 상황이네요. 네, 전체적인 과정을 네. 돌아보시면, 네. 그러니까 우리가 꼭 승리해야 되는 국보를 소유해야 되는 그걸 놓쳤을 때 이렇게 위기가 찾아오고 상대에게 실점을 하게 되는 상황들이 벌어집니다. 정부현. 자 왼쪽 들어가나요? 좋은 위치에서 들어갔어요. 컨버전 킥 만들어내면서 현대글로비스가 2점을 추가합니다. 방금 카메라 앵글이 예, 굉장히 네, 좋았습니다. 좋았습니다. 그냥 좋아서 잘 예뻤죠. 이 네, 킥을 차는 선수 입장에서는 소장하고 싶은 그런 네. 영상이 됐습니다. 네. 맞습니다. 정보현 선수가 아마 이 클립만 따로 따가지고 가지고 있지 않을까. 그림 같은 킥이 나왔습니다. 정말. SNS에 올라오겠네요. 좋아요 한 번씩 눌러주시고요. 네, 팔로우입니다. 정보현 선수의. 자, 이렇게 되면서 스코어는 33대 19, 7점 차에서 14점 차까지 점수차가 다시 벌어집니다. 19번에 심재윤 선수가 들어오네요. 고려대학교는. 다시 한번 앞쪽으로 길게. 백종원 선수가 킥을 했죠. 오동호 선수 중앙으로 연결. 김현진 선수가 잡고 이찬희 킥으로 선수에게. 응수합니다. 이건 라인을 서로 이제 끌어당기고 밀고 당기는 하는 과정 속에서의 범실 같은 것도 조심해야 될 텐데요. 네. 정보현 선수의 킥. 정부현 선수도 고려대학교 출신이죠. 그렇죠. 좋은 킥입니다. 짧게. 자, 하지만 네. 이걸 잘 읽어냈던 현대글로비스. 네. 황정욱이 공을 빼냈고 좋은 다시 시야. 한번 킥 앞쪽으로 길게 보냅니다. 52가 와, 예. 나오나요? 와, 좋은 킥이에요. 50m가 넘었었는지. 예. 하프라인 전에서 찼습니다. 네, 그러면 럭이 자, 앞서 50m. 있었던 이 컨버전 킥이 다시 네. 한번 나오고 공을 있는데요. 가지고 들어갔는지를 한번 봐야 될 것 같아요. 자, 일단은 이렇게 되면서 라인이 끌어올려지는 결과가 됐고요. 네네네. 고려대학교 볼이네요. 근데 고려대학교의 볼이군요. 럭에서 나온 볼을 하프라인 전에서 키커가 찼기 때문에 상대방 볼로 네. 선언되는 누가 그 공을 50로 가져갔는지를 보는 네. 거기 때문에 네. 아마도 시작 자체가 바뀌었던 것 같습니다. 아니었던 것 같습니다. 오! 아, 자, 조금 치명적인 실수가 나오고 말았습니다. 네. 자, 인골 지역 볼을 빼내는 과정에서 호흡이 좀 맞지 않았어요. 위험 지역에서는 사실 여기를 벗어나는 것이 제일 1의 목표가 돼야 되거든요. 네. 아무래도 현대글로비스 선수들이 실수를 커버하는 능력이나 그런 이제 위기 상황을 모면하는 그런 부분들이 확실히 노련미가 있네요. 이게 경기 흐름 분위기라고 말씀드렸는데
금방 다시 현대글로비스가 분위기를 가져옵니다. 네. 그렇습니다. 이렇게 되면 이제 5m 스크럼이기 때문에 또 스크럼이 강한 현대글로비스는 다양한 옵션이 생길 수밖에 없고 네. 스크럼을 계속해서 밀 거예요. 자, 그리고 앞선 장면에서 선수 한 명이 지금 다리를 잡고 쓰러져 있는데요. 아무래도 쥐가 난 것 같습니다. 네. 워낙 운동량도 많고 이 몸을 부딪히는 경우가 많다 보니까 근육의 부담이 조금씩 오는 것 같습니다. 근데 저도 이제 선수 때 생각해 보면 잔디에서 저희가 이제 훈련을 많이 하지 않다 보니까 잔디 오히려 천연 잔디에서 시합을 하면 이런 경우가 많이 생기더라고요. 오늘 또 뭐 어제까지도 계속 날씨가 좋았는데 날씨가 좀 굳은 날씨다 보니까 선수들이 부상 위험도 조금 높은 것 같습니다. 그래도 다행히 아직까지는 심각한 부상으로 교체되거나 나간 선수가 없어서 다행입니다. 네. 그렇습니다. 자, 일단은 본인이 스스로 걸어서 나오고 있는 모습을 확인할 수가 있고요. 김원주 선수. 김원주 선수죠. 네. 김원주 선수를 대신해서 이승준 선수가 안쪽으로 들어온 것으로 보이고요. 33대 19. 자, 굉장히 위험한 위치에서 지금 스크럼을 짜야 하는 고려대학교고요. 부담스러울 수밖에 없는 상황이 됐습니다. 16번 이승준 선수 그리고 17번에 김재환 선수가 현대글로비스 이번 공격을 성공시키면 자, 다시 한번 가죠. 힘으로 밀어붙이면서 갈 몰고 거예요. 올라갑니다. 페널티예요. 자, 페널티예요. 쓰러집니다. 페널티. 자, 그리고 밀어붙이면서 들어오는데요. 자. 찍었습니다. 황정욱 선수 네, 스크럼을 계속해서 밀고 전진하다가 네, 페널티 어드밴티지 얻었고 또 그대로 그 볼을 집어서 트라이까지 연결했습니다. 결국 본인들의 기회가 왔을 때 이걸 놓치지 않는 현대글로비스고 확실히 스크럼의 강점을 적극적으로 활용해 주고 있는 글로비스의 트라이 득점 장면이었습니다. 사실 스크럼이 비등비등한 경기에서는 1, 2, 3번의 중요성을 사실 잘 볼 수 없는데요. 이렇게 스크럼이 차이가 큰 경기를 보시면 사실은 보이지 않는 곳에서 고생하고 있는 사람들이 있었구나라는 것이 보이실 거예요. 그렇습니다. 자, 이렇게 되면서 이 두 번의 고려대학교의 트라이 이후에 현대글로비스가 두 번의 트라이를 만들어내면서 점수 차이를 다시 크게 벌렸고요. 다시 한번 정보현 선수가 컨버전 킥을 준비하고 있습니다. 자, 앞서 있었던 컨버전 킥 깔끔하게 성공시켰던 정부현이고요. 앞서와 비슷한 앵글에서 지금 킥을 준비하고 있네요. 본인이 좋아하고 잘 차는 앵글로 보이는데요. 자, 워낙 또 킥력이 좋은 선수이기 때문에 두 점을 더 추가할 수 있을지 지켜보시면 좋을 것 같습니다. 정부현. 자, 오른쪽 골포스트 살짝 벗어나면서 이번은 컨버전 킥은 성공하지 못했습니다. 결국은 이렇게 되면 앞선 장면이 본인의 이 인스타그램에 올라가게 되는 거겠죠. 두 번째 영상이 올라올 수 있었는데요. 정부현 선수는 평리중학교 대구상원고 또 고려대학교 졸업한 선수입니다. 자, 이렇게 되면서 5점 추가한 현대글로비스고요. 점수 차이가 지금 벌어져 있는 상황이 됐습니다. 지난 그 2차 대회 때 정부현 선수가 이 리그에서 38점을 기록하면서 1위를 기록했었더라고요. 그만큼 또 킥력도 가지고 있고 또 트라이 능력도 있었던 정부현 선수였기 때문에 이번 대회도 굉장히 기대가 되는 선수 중 한 명입니다. 윤태일 해설위원은 10번을 봤는데 컨버전 킥을 차지 않으셨죠. 네. 이유가 있었나요? 일단 뭐 팀에 더 좋은 키커가 있었고요. 네. 그런 것보다 이제 다른 플레이에 집중을 많이 했습니다. 최재섭 위원님도 뭐 킥이나 패스 이런 부분은 많이 하지 않으셨다고 저는 그렇게 알고 주로 있는데 받고 득점을 했죠. 제가 좀 많이 알려드린 것 같은데 패스도. 자, 그 사이에 고려대학교 공 빼내면서 가운데 쪽으로 나왔습니다. 자, 힘에서 밀립니다. 결국 러브 형사기가 어려웠고요. 다시 턴오버. 걸렸다가 안 걸렸어요. 자, 계속해서 경기 진행이 됩니다. 오히려 럭이 됐어요. 볼은 살아 있고요. 왼쪽 빼주는 과정. 자, 놓치고 이 말았어요. 과정에서 놓쳤습니다. 어드밴티지. 현대글로비스는 계속해서 공격을 이어갑니다. 현대글로비스 남유준 다시 한번 자, 다시 한번 다시 스틸. 어드밴티지가 이루어지지 않았기 때문에 그 자리로 돌아와서 스크럼으로 경기를 재개하겠습니다. 자, 인터셉터까지 서로 조금 이 공격의 디테일적인 측면에서는 아쉬운 부분이 좀 많이 나왔던 장면이었네요.
네, 아무래도 이제 경기가 후반으로 가다 보니까 집중력이 떨어질 수밖에 없고 공이 미끄럽고 또 바람이 많이 불고 있는 상황에서 핸들링 에러가 좀 조금씩 나오고 있습니다. 자, 스코어는 19대 38, 딱 두 배의 점수 차이가 나고 있는 현재 상황. 남은 시간은 13분 정도가 남아 있습니다. (38대 19). 자, 볼은 투입이 됐고요. 자, 순간적으로 빠져나오면서 황정욱 선수. 다시 한번 럭 빠질게 빠져나옵니다. 페이지를 굉장히 빠른 속도로 늘려가고 있는 글로비 있습니다. 네. 이모지 선수를 아무래도 견제를 많이 하게 되네요. 고려대학교 선수들이. 그래서 또 이모시 선수가 저번 주 같은 또 화끈한 돌파를 많이 보여주지 못했어요 오늘. 이번에는 연결되지 못했습니다. 고려대학교 선수들이 백스라인에서 디펜스를 빠르게 올라가다 보니까 그거를 의식해서 쇼타 선수가 자꾸 사이드킥으로 킥패스를 시도하고 있는데요. 아까 전에 그렇게 좀 전에 트라이가 들어갔잖아요. 근데 이번에는 이제 실패로 돌아갔네요. 자, 이렇게 되면서 고려대학교의 라인아웃. 결국 공격권을 넘겨주고 마는 것이죠. 자, 선수들이 굉장히 경기를 잘 풀어가고 있습니다만 아무래도 이 현대글로비스를 상대로 어려운 후반전이 되어가고 있는 고려대입니다. 자, 라인아웃. 자, 연결시키는 과정에서의 정확도가 좀 떨어졌고요. 금방 또 태클이 들어왔어요. 자, 가운데로. 같아요. 자, 좀 이민재. 빠져나올 필요가 있을 텐데요. 제가 아까도 언급했지만 양팀 선수 모두 또 심각한 부상이 나오지 않고 있는 것이 다행이고 이현재 또 선수. 일주일씩 하는 경기에 선수들이 어느 정도 적용하고 컨디셔닝하고 부상 방지를 할 수 있는 노하우도 좀 터득해 나가고 있는 것이 아닌가라는 긍정적인 모습을 볼 수 있습니다. 네. 아무래도 이 코리아 슈퍼 럭비 리그가 이 3년 전부터 이제 이번 대회까지 세 번째 지금 경기가 진행이 되고 있는데 그 전의 흐름보다는 선수들 입장에서는 체력적인 부담이나 부상적인 측면에서도 훨씬 이 슈퍼 럭비 리그가 또 도움이 많이 될 것 같아요. 그리고 일주일에 한 번씩 경기를 하다 보니까 전 경기를 리뷰하고 정비하고 훈련해서 다시 경기를 할 수 있는 시스템이다 보니 경기력이 매주 나아지는 것이 보일 수가 있었어요. 코리아 슈퍼 리그를 보면서 굉장히 한국 럭비가 수준이 많이 올라왔다는 걸 다시 한번 느낄 수 있습니다. 네, 그렇습니다. 또 외국인 선수들이 또 경기력뿐만 아니라 또 보는 재미도 더해주는 부분도 있어서 네. 이번에는 몰에서 네. 그 obstruction이라는 것이 나왔는데요. 네. 상대를 미리 막았다라는 반칙이 나온 겁니다. 그리고 그 전에 페널티에서는 공을 가지고 들어간 선수가 넘어졌을 때 공을 놓지 않아서 난 리리스 볼 페널티가 나왔었고요. 고려대학교가 일단은 공격권을 잡았습니다. 미식 축구와 다르게 럭비는 이제 공을 안 가진 선수를 태클할 수도 없고 또 이제 막아줄 수도 없는 이런 상황인데 앞으로 놓쳤죠 또. 네. 지금 또 이제 페널티킥에서 킥 미스가 나왔죠. 이찬희 선수가. 나왔는데 그 볼이 또 다시 실수로 이어져서 네. 고려대학교는 좋은 위치에서 스크럼입니다. 이제 스크럼을 얻게 됐습니다. 자, 좋은 위치에서 스크럼을 얻기는 했습니다만 부담스러울 수밖에 없는 고려대. 네. 자, 이제 경기 시간 남은 시간 이제 10분이 채 남지 않았습니다. 그래서 이 스크럼이 밀릴 때는 결국은 2번 선수가 다이렉트 후킹이라는 걸 통해서 빨리 볼을 뒤로 보내고 그렇죠. 그 볼을 빨리 빼내는 것이 중요합니다. 넘버 8 선수도 항상 준비를 하고 있어야 되죠. 네. 저렇게. 자, 볼 네, 바로 뒤로 내주면서 오른쪽. 네. 자, 패스가 유기적으로 연결이 됐습니다. 오동호 선수 하이테크 아닌가요? 자, 순간적으로 그래도 이 네. 현대글로비스도 방향을 잘 파악을 했고요. 네, 놓지 않았어요. 네. 혼자 들어가서 고립이 됐고 볼을 제가 후반 중반까지도 이 반칙이 많이 안 나온다고 말씀드렸는데 지금 조금 몇 개씩 나오고 있는 상황이에요. 혼자 바로 잡았죠? 네. 걸린 거예요. 서포터들도 굉장히 늦지 않았는데 이모지 선수가 아주 잘 작화를 했습니다. 그만큼 또 이번 대회를 참여하는 모든 선수들에게 이 현대글로비스 상대로 조금 까다로운 선수를 꼽으라고 한다면 또 이모시 선수가 될 수 있을 텐데 본인의 역량을 또 마음껏 펼쳐주면서 작년보다 또 발전된 모습들을 계속해서 보여주고 있습니다. 네. 자, 이번엔 라인아웃 잘 형성이 됐고요. 자, 가운데로 잘 빠져나옵니다. 이현재 선수 좋은 볼 캐리 보여줍니다. 오른쪽으로. 뒤로.
정부현 선수. 자, 좋은 태클 다시 한번 막아 세웠어요. 네. 자, 계속해서 선수들끼리 콜을 하면서 어떻게 방향 흐름을 가져갈지를 이야기를 하고 있는 현대글로비스입니다. 아, 이현주 선수. 계속하죠. 자, 네. 볼 캐리 옆에서 서포트를 받으면서 밀고 올라갑니다. 네. 곧장 럭. 다시 좁은 쪽으로. 오! 송영선 선수의 패스였어요. 고려대학교도 이 집중력 놓지 않고 계속해서 선수들 상대로 압박을 해주고 있습니다. 쇼터 선수. 킥옵션을 선택하네요. 없는 쪽으로 네. 아, 좋은 킥이에요. 자, 하지만 잘 빠져나오면서 킥으로 고려대학교도 벗어납니다. 바로 터치가 돼서 네. 라인아웃이 되겠습니다. 자, 결국은 두 이 선수가 정말 시야가 좋네요. 예. 이게 선수들이 이 우리나라 선수들뿐만 아니라 외국인 선수들까지 팀에 합류를 하게 되면서 팀의 색깔들도 조금씩 바뀌어 나가는 것 같습니다. 네. 전통적인 본인의 팀의 팀 컬러보다 여러 가지 옵션을 사용할 수 있는 또 장점이 생긴 것 같습니다. 글로비스의 라인아웃. 자, 잘 받았고요. 다 곧장 몰을 형성합니다. 자, 선수 한 명이 쓰러져 있습니다만, 자, 밀어붙이는 과정. 계속해서 사람들이 붙고 있어요. 볼을 뒤로 전달하면서. 자, 고려대학교도 백스들도 포워드도 다 붙어주고 있는 모습. 네. 자, 다시 한번 몰. 가죠. 네. 하프에 이명준 선수가 들어왔는데요. 굉장히 자, 빠져나옵니다. 콜을 하는데, 성정욱 선수. 거의 가까이 붙었어요. 네. 가운데. 정영식 선수. 정영식 선수. 갑니다. 아, 역시 그리고 정현식의 트라이. 자신의 신빈을 커버하네요. 네. 네. 정현식한 플레이네요. 뭐 우리나라를 대표하는 선수 아니겠습니까? 받는 순간 1일 낼 것 같았는데 네. 라인을 순식간에 무너뜨리면서 트라이까지 연결했습니다. 그 좁은 틈을 보내요. 그 공간에. 예, 이제 저런 높은 순위에 있는 선수들은 순간적으로 그 길이 보인다라고 이야기를 하잖아요. 네. 정말 그 좁은 틈을 만들어내면서 결국은 여기서 속도를 높이면서 뚫어버렸던 정현식이었습니다. 정현식 선수도 고려대학교 출신 네, 선수인데요. 또 고려대학교 때도 엄청난 활약을 네, 보여줬던 맞습니다. 어렸을 때부터 대표 선수로 네. 활약했던 좋은 선수입니다. 또 일화가 있는데요. 현역 선수 때 정혁 선수가 처음 이제 7인제 대표팀에 와서 이제 뭐 1대1 연습을 하는데 보면 굉장히 느려 보여요. 그렇게 안 빨라 보이는데 막상 앞에서 만났는데 사라지더라고요. 굉장히 놀랬던 그런 기억이 있습니다. 쇼타 선수의 골킥인데요. 자, 정부현 선수가 계속 컨버전 킥을 차다가 쇼타 선수가 컨버전 킥을 준비하고 있습니다. 공이 바람 때문에 떨어져서 다시 찼습니다. 자, 왼발로 정확하게 들어갔어요. 보내면서 컨버전 킥 성공. 자, 다시 한번 2점을 추가하면서 달아나는 현대글로비스. 임팩트가 아주 세게 차는 것 같지 않은데 네네네. 부드럽게 차서 네. 포스트 사이를 정확하게 통과했던 깔끔한 컨버전 킥이었습니다. 좋았네요. 자, 이제 남은 시간 5분이 채 남지 않은 상황에서 고려대 입장에서도 끝까지 또 집중하면서 따라가려고 노력하고 있어요. 자, 이런 모습들이죠. 네. 고려대학교 볼을 확보했죠. 네. 인터셉트를 해내면서 럭을 만들었습니다. 럭 그 이후에 가운데로 자, 몸을 이민재 부딪히면서 네. 붙어주고 있어요. 자, 선수들이 다리가 조금씩 무거워 보이기는 합니다만 또 최선을 다하고 있는 모습들이고요. 네. 이민재. 이제는 피로와 싸워야 되는 체력 저와 싸워야 되는 이제 마지막 5분입니다. 정준호 끝까지 정준호. 올라가면서 네. 라인을 차츰차츰 쌓아가고 있는 고려대입니다. 오, 가나요? 공간 사이를 났어요. 빠져나왔습니다. 잘했어요. 안쪽 자, 이찬희 이 선수. 상황에서 아, 점프! 그리고 트라이! 트라이! 와. 고려대학교! 네. 나도 있다라는 걸 보여주는 그렇죠. 정현식 선수 비슷한 플레이였어요. 맞습니다. 참 이런 게 럭비의 매력인 것 같습니다. 받은 대로 갚아줬던 고려대학교였어요. 네. 바닷길이 열리듯이 쫙 열리네요. 수비 숫자는 많았는데 제가 생각해서 이찬희 선수도 깜짝 놀랐을 거예요. 제가 생각해서. 이게 되나? 나는 그냥 뛰고만 있을 뿐.
자, 위치도 굉장히 좋게 찍어냈기 때문에 컨버전 킥도 장소가 굉장히 좋습니다. 위치도. 이찬희 선수도 지금 이제 1학년 선수고요. 굉장히 전술 이해도가 좋은 그런 아주 똑똑한 선수입니다. 현대글로비스도 오늘 좋은 모습 많이 보여줬고 승리를 눈앞에 두고 있는데 지금 고려대학교는 지금 이 스코어 자체가 상당히 대학팀에게 큰 자신감을 줄 수 있는 스코어가 될 거예요. 네네 맞습니다. 마지막까지 잘 싸워주고 있습니다. 들었습니다. 자, 순간적으로 또 득점까지 만들어내면서 7점을 따라붙었던 고려대학교고요. 아마 이 경기를 보고 있는 다른 대학팀들도 그럴 테고 네. 함께 이 자리에 앉아서 이 15세 이하 중학생 선수들도 많은 것들을 느끼게 되는 장면인 것 같습니다. 네. 자, 멋진 트라이까지 공간을 스스로 열어내면서 멋진 다이빙까지. 네. 이 남동 럭비 경기장은 2014년도 인천 아시안 게임을 네. 위해서 지어졌던 경기장인데요. 럭비를 하기 위해는 아주 좋은 경기장이고 환경입니다. 저도 이 경기장 올 때마다 감회가 새롭네요. 저도 은퇴하기 전 마지막 국제 경기가 여기였거든요. 네. 몇 년도였죠? 14년도 인천 아시안 게임에서요. 그 그게 마지막 국제 경기였습니다. 네. 제가. 자, 인터셉터 됐습니다. 오히려 이모시가 위치 좋아요. 자, 결국 아, 위험 지역에서 트라이. 이모시가 인터셉트를 해냈고 곧장 점수를 갚아줍니다. 이모시 선수 결국 하나 또 보여주네요. 자, 볼을 뒤쪽에서 돌리는 과정이었는데 그대로 이모시 선수의 품속에 안기면서 이 기회를 놓치지 않았던 이모시의 트라이 장면이었습니다. 바깥쪽에 고려대학교 선수들이 굉장히 많았거든요. 저 패스가 연결됐다면 좋은 찬스로 이어졌을 텐데 이모희 선수가 아주 좋은 판단으로 인터셉트에 성공했습니다. 네. 또 위험 지역을 벗어나야 되는 상황인데 또 시간도 많이 남지 않았고 네. 또 승부 자체는 기울었기 때문에 또 시도해볼 만한 플레이였거든요. 네. 네, 하지만 그 앞에 이모희 선수가 존재했습니다. 네. 점수는 50대 26. 그리고 다시 한번 컨버전 킥을 준비합니다. 남은 시간은 1분 22초. 반대 각도인데 여기서도 잘 찰 수 있는지 한번 볼까요? 오른발잡이에게는 왼발잡이죠. 네. 여기가 좀 더 어려운 각도인가요? 뭐 저는 골킥을 안 차서. 왼발로 차는 것 같은데. 한번 근데 보통 볼까요? 키커들 얘기 들어보면 사이드가 마음이 더 편하다 하더라고. 요 네. 그래서 좀 더 성공률이 높다고 선수 근데 하더라고요. 왼발잡이인 것 같아요. 네네네. 그러면은 이제 성공 확률이 좀 높겠죠. 자, 컨버전 킥을 준비하고 있는 타카노 쇼타 선수고요. 오. 자, 왼발. 자, 들어가지 포스트. 않았어요. 보다 좀 짧았습니다. 자, 컨버전 킥이 들어가진 않았습니다만 이모시 선수의 트라이로 점수는 50대 26. 쇼타 선수의 플레이가 지금 뭐 대학팀이나 아니면 다른 실업팀의 그 10번 선수들에게 좋은 그런 영감이 될 것 같아요. 네. 굉장히 뭐 좋은 킥과 좋은 시야를 갖고 있는 것 같습니다. 사실 다양한 해결책이 있습니다만 내가 생각하지 못했던 루트나 이런 것들을 선수들이 지켜봤을 때는 네네. 많은 배움이 되는 것 같습니다. 맞습니다. 럭비는 정말 뭐 돌파하고 득점하는 선수도 있지만 이렇게 패스해주고 연결해주고 그 전에 누군가의 득점을 세팅해주는 네네네. 역할을 하는 선수도 정말 중요하거든요. 네. 럭비는 정말 협동의 경기가 맞습니다. 그렇습니다. 자, 후반전 40분도 이제 다 끝났다라는 부저가 울렸고요. 네. 마지막까지 두 팀 다 부상 없이 경기가 끝났으면 좋겠네요. 고려대학교가 경기를 끝내지 않고 끝까지 하는 네. 모습이죠. 자, 킥플레이 킥플레이. 그리고 앞으로 오! 달려갑니다. 자, 하지만 이 과정 여의치 않았습니다. 김요한 선수 현대글로비스 어떻게 할까요? 마지막까지 플레이를 할까요? 아니면 경기를 마무리할까요? 하네요. 자, 다시 한번 고려대학교도 이 기회를 놓치지 않기 위해서 적극적으로 또 수비를 해주고 있습니다. 쇼타 선수 또 반대로 움직이면서 자, 쇼타. 지금 오. 경기를 끝내도 전혀 이상하지 않는 상황인데 네네네. 양팀 선수들도 끝내네요. 끝내네요. 네, 그렇습니다. 자, 이렇게 노사이드 선언이 되면서 고려대학교와 현대글로비스와 고려대학교의 2라운드 맞대결 최종 스코어 50대 26 현대글로비스가 고려대를 상대로 승리를 가져가면서 두 번째 승리를 쌓게 됐습니다. 네. 고려대학교는 대학팀으로서 좋은 모습 보여줬고요. 현대글로비스도 전경기와는 다르게 좋은 집중력 있는 모습을 보여줬던 것 같습니다. 그렇습니다. 아무래도 날씨가 변수였을 텐데 그렇기 때문에 핸들링 에러가 좀 나왔고 또 네. 스크럼이 많이 늘어난 것이 경기 양상과 결과에도 영향을 미친 거라고 판단됩니다. 그렇습니다. 하지만 또 고려대학교가 끝까지 또 최선을 다해주면서 멋진 경기를 만들어줄 수 있었고 그에 호응하듯이 현대글로비스도 점수로서 득점 능력을 보여줬던 것 같네요.
자, 이렇게 2024 코리아 슈퍼 럭비리그 2라운드의 첫 번째 경기 현대글로비스가 승리했다는 소식 전해드리면서 저희는 잠시 후에 OK 은맨 럭비단과 국군체육부대의 맞대결로 돌아오도록 하겠습니다. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough